So, Assalamu alaikum, everyone, and welcome to the very first class of the second batch of English for Freelancing. So, the thing we are going to do here is we're not only going to guide you for your overall development in English, only for freelancing, but for the overall development in your English in whichever aspect you are communicating. We will try to strengthen those things, and we will try to make sure that when you further communicate with someone, that comes very easy to you. আমি কি বললাম বোঝা গেছে? বুঝতে পারা গেছে? Yes, ma'am. Okay, so Yes, you are ma'am. understanding, which is very good. তার মানে আপনারা ইংলিশ শুনে বুঝতে পারতেছেন? That's a very positive thing. এখন যদি আস্তে আস্তে if you keep trying, then definitely আপনারা কিন্তু মানে অনেকই ইমপ্রুভ করতে পারবেন। ঠিক আছে? বিকজ আমরা এতটুকু বুঝলাম যে আমরা সবাই ইংরেজি শুনে বুঝি। ঠিক আছে, হয়তো আপনারা ইংরেজিতে অ্যান্সারটা আমাকে দিতে পারেন নাই। দ্যাট ইজ আ মেজর গ্যাপ। আমাদের কমিউনিকেশন গ্যাপটা থাকে যায় কেন, আমরা শুনে কিছু কিছু বুঝি। অর another thing which is very important that we can guess, হ্যাঁ, আমরা একটা শব্দের মানে না বুঝলেও আমরা ইংরেজি যখন শুনি আশেপাশে দুই চারটা কথা শুনে আমরা কিন্তু আসলে একটু মানে চিন্তাও করে নিতে পারি, বাট কমিউনিকেশন যে জিনিসটা, দ্যাট ডাজন্ট কাম ইজি। মেজর একটা প্রবলেম। সো সমস্যা নাই, মেজর সব প্রবলেম আমরা আস্তে আস্তে সলভ করব। Definitely, that is why I'm here with you, and I think you will be having classes with me for almost 2 months minimum. So that's a lot of time for giving you the guidance on how to improve. But that is not the time enough. Like that is a good time, but if you're only considering 1 hour every week for improving your English, that is not enough. I'm sorry to say that I can give you the instruction in the class, but you will have to follow. Okay. So the first thing that I want to share with you today is what we are going to do, the content of our course. We have some plans for you, and I think that will cover quite a lot of what we are trying to give you and you are looking for. So I will be sharing the content in a PowerPoint slide. So please let me know if you can see my screen. And as I will be your regular facilitator in this course, I will be talking to you personally. But maybe that's a good way to do is if you have the PowerPoint slide, and if you have any questions, you can always approach me. And if you have anything else in your mind that whatever I'm showing you is not what you're looking for, you want something personally for you, you can also add that. So that's how we are going to communicate. I mean, we're going to start, but later on we can talk about pretty much anything, because this is a communicative English class. So the more you communicate, the more fruitful this class will be. আমার কথা বোঝা গেছে? Yes, ma'am. Okay, very good. Then you are very good at listening. হ্যাঁ, মোটামুটি স্টার্ট করার জন্য যেটুকু দরকার, that much you have. So I'm sharing my screen. আপনি দেখতে পাচ্ছেন কিনা? Yes, ma'am. Okay, so this is the contents of Sarvuman Foundation Batch 2 of Communicative English. And if you have any questions, like when I am giving the presentation or I'm speaking, please put that in the chat box, and I will check the chat box regularly, maybe every 20 minutes. So that's how I can actually answer your questions. So, contents for communicative English. These are the aspects we are going to look at when we are looking for communicative. প্রথমেই আমরা দেখব এই যে নিচে যে জায়গাটা আছে স্পোকেন, বিকজ আমরা কমিউনিকেট করি কিভাবে? কথা বলে, তাই না? আমরা কথা বলি, কথা বলাটা হচ্ছে আমাদের কমিউনিকেশন বা যোগাযোগের সবথেকে বড় মাধ্যম। সো স্পোকেন ইংলিশ উইল অলওয়েজ হ্যাভ অ্যান ইম্পর্টেন্স ইন দিস কোর্স, এবং স্পোকেন ইংলিশ ভালো করার জন্য কি দরকার সেগুলো কথাও আমরা আস্তে আস্তে বলবো। দেন আরেকটা কমিউনিকেশন মিডিয়া হচ্ছে আমরা লেখি, হ্যাঁ, রাইটিং করি, এবং এই রাইটিংটাও আপনাদের প্রচুর পরিমাণে লাগবে, কারণ as you are doing freelancing, you will have a profile and you will apply for job that is a written document, or that is a it's electronic document. Definitely that whenever you post a application on an Upwork
platform, that is, you have to write it. And then if you get an interview, that is also written. And then you discuss the terms and conditions of your business with a client, that is also writing, chatting, important. And spoken will come when you have a video interview with your client. That also happens often in Upwork platform. So that's why you need to strengthen both writing and spoken as well, both. Okay. Then another thing, very, very important, but very, very ignored, unfortunately, that is listening. You have to be good at listening. There is no other alternative, because the better you listen, the better your interpretation is. হ্যাঁ, আপনি যত ভালো করে শুনতে পারবেন, যত ভালো করে সেই লিসনিংটা বুঝতে পারবেন, আপনি কিন্তু একজনকে লিখতে হোক বা একজনকে বলতে হোক, that will be better whenever you are listening well. And আপনি একজন স্পিডিলি ইংলিশে কথা বলছে, you are understanding every word he is saying, that's when we can say that you have improved quite a lot. And then finally, reading is not that much important whenever you are communicating, but reading also has a place in understanding, communication, because when you are going to get the messages from your client, you'll have to read and interpret. So if your interpretation is not good, then maybe you will fail to understand that what the client is trying to say. So that's another thing. Okay, so these are the 4 things that we're going to do: spoken, writing, listening, and reading. আমরা যদি গুরুত্ব বিবেচনা করে বলি, তাহলে আমরা প্রথমে গুরুত্ব দেব স্পিকিং এর উপরে, দেন রাইটিং এর উপরে, দেন লিসনিং এর উপরে, এবং রিডিং এর উপরে. Do you understand? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, I have many questions already. That English is an international language, but we need to know English as well as other language for freelancers. Okay, I will answer your question. Ma'am, how can I improve my English skills? Okay. Okay, ঠিক আছে, আপনাদের সবগুলো কোয়েশ্চেন আমি বুঝতে পারলাম। সেই কোয়েশ্চেনের আনসার আগে দিই, যে আপনি বলছেন যে ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্মে there are clients from every country. They can be from non-English speaking country, but the power of English is that they will be communicating with you in English. Suppose if a client is from a non-English country, say Italy or France, or a country will have their own language, maybe Spain, maybe Africa, they can come from anywhere, but they will communicate with you in English. And the interesting thing is, it is not really, you are not guaranteed that their English will be correct. So you will have to have that much proficiency in English that you understand English speaking person's English and English speaking person's English, like every kind of English there is. If you have the expertise in that, then you will be able to do freelancing without any hurdle, I can tell you. Because you can communicate. If there is any problem, then you can simply communicate with your buyer and sort it out. You can do that. Okay, so that's the question. And English skill কিভাবে improve করতে হয়, এই কথা তো পুরো কোর্স জুড়েই বলবো. Just listen to me carefully. I think you will get your answer. Okay. So in the freelancing sector, which level is needed to us, basic or advanced? Very good question. You can start with basic. আপনি basic দিয়ে শুরু করতে পারবেন, but gradually you will improve. You will get bigger clients. আপনাকে বড় বড় কাজ করতে হবে, মেবি কাজ বাড়ার সাথে সাথে কাজের কমপ্লিকেশনও বাড়বে, তো তখন অ্যাডভান্স লেভেলের ইংলিশ দরকার হবে, but definitely you can start if you are in the beginner level. Okay, so I think we can go further. এখন আমরা দেখব যে এই যে আমরা কন্টেন্ট গুলো রেডি করেছি, আমরা কোনটা কিভাবে ক্লাসটা করব. Who is speaking? Please raise your hand. Inzamamul, ma'am. Yeah, Mr. Inzamamul, please. Ma'am, primary, I start my primary level English. So I bought a book today. Is this type of book, Leader to Hero, it's good, or any you can say provide any books to recommend us?
Okay, I will recommend books time to time, but can you show me your book again? What's the name of your book? English Zero Theke Hero. Very interesting title, I would say. So there is no harm in reading actually. Yeah, there is no harm in reading. If you can read a few books, that is always good for you. বাট আমি আপনাদেরকে যেটা করব যে একটা বই না, আমি সার্টেন জিনিসের জন্য সার্টেন বই রেকমেন্ড করব। লাইক ভোকাবুলারি কিভাবে ইমপ্রুভ করতে হয় তার জন্য একটা, হ্যাঁ আপনার সিম্পলি পড়ার জন্য একটা, ঠিক আছে। আর স্পোকেন আসলে আমি যেটা বিলিভ করি, স্পোকেন ইংলিশের অ্যাকচুয়ালি কোনো বই হয় না, বিকজ ইটস স্পিকিং, ইউ হ্যাভ টু স্পিক অ্যান্ড প্র্যাকটিস, ঠিক আছে। আমি যদি আপনাকে স্পোকেনের জন্য বই দিই, আমি বিলিভ করি যে আপনি মিসলেড হবেন, কারণ বই যতই পড়েন না কেন, ইউর স্পোকেন উইল নট ইমপ্রুভ আনলেস ইউ স্পিক। ইউ হ্যাভ টু স্পিক, এটার কোনো অল্টারনেটিভ নাই। আপনি কথা বললেন না, তাহলে আপনার কথা বলাটা ইংলিশে উন্নত হবে কি করে? হবে না তো, হ্যাঁ। সো দ্যাটস ওয়াই there is actually no book for spoken. Like I haven't learned speaking English by reading any books. হ্যাঁ, এটার জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে কথা শোনা, অনেক অনেক ইংলিশ শোনা, হ্যাঁ, এবং বলা, প্র্যাকটিস করা। আচ্ছা, 2 participants have raised hands. তারা কারা? সঞ্জিত দাস and নুরুল কবির। Yes, first সঞ্জিত দাস, then নুরুল কবির. You can have your questions. Thank you, ma'am. Yeah. I want to speak English frequently. How is it possible? You are already speaking frequently. That's a good thing. Thank you, ma'am. Yeah, just keep up the good practice. It will be enough. Okay, Nurul Kabir. Welcome, ma'am. Walaikum assalam. I'm Nurul Kabir. How can learn my English with joy? You know, do things that is interesting to you. Okay, because language টা কি, ইংলিশটাকে কিন্তু আপনি আগে বোঝেন যে ইংলিশটা আসলে কি। যেমন আপনি যখন ইউর স্টাডিং ডিজিটাল মার্কেটিং অর গ্রাফিক্স ডিজাইনিং অর এনি আদার কাইন্ড অফ কোর্স, ওইটা কিন্তু একটা স্কিল, বাট ইংলিশ ইজ আ ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, এটা কিন্তু একটা ভাষা, এন্ড ভাষা কিন্তু আমাদের লাইফে প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্টে থাকে। ইটস এভরিওয়্যার, লাইক ফ্রম waking up in the morning till you go to bed at night, language is everywhere. So you'll have to actually absorb the language in your daily life. That's one way of doing it. And you know, do things fun, read good English books, watch nice English movies. That's going to somewhat develop your English. If you're looking for, you know, some fun way to actually speak in English, or to আচ্ছা, আপনারা হচ্ছে যারা কথা বলছেন না, মাইক অফ করে রাখেন, তা না হলে আনওয়ান্টেড নয়েজ হয়, এটা একটা সমস্যা। বারবার আমার জন্য সবাইকে মিউট করাটাও কঠিন, হ্যাঁ, বিকজ আই এম টেকিং আ ক্লাস হিয়ার, সো প্লিজ বি কোঅপারেটিভ। আচ্ছা, আমি আর দুজনের কোয়েশ্চেন নিব, সেটা হচ্ছে মাহবুবুল ইসলাম এন্ড ওলি আহমেদ। তারপরে আমার আরো কিছু বলার আছে, এন্ড আমি ক্লাসের লাস্টে কোয়েশ্চেন নিব সবার। মাহবুবুল ইসলাম, ইউ ক্যান স্পিক। ও মাহবুবুল ইসলাম, রাইট। How can we develop our pronunciation? That's also practice. That comes with practice. I cannot talk into English, but I try to some English and some. Yeah, that is good. You are trying. That is very good. But I think your connection is not very stable. That's why I cannot hear what you are saying exactly. But I could get this much that you are practicing. You are not that much into speaking English, but you are trying. That is a very good thing. Keep trying and you will do better. And Muhammad Oli Ahmed, what's your question again? I forgot. Sorry. Ma'am, how can we develop our pronunciation? That's, and more listening, more speaking, and that will come with time. Okay? It's not. Thank you, ma'am. Okay, who is this Muslima Mo? Okay, yours is the last one because I have to, you know, proceed further in the class. Okay, Yes. ma'am, thank you. Yeah. To our last session, the ma'am speak and the special ma'am was Afroza Akhtar Tina suggest me to remove have and has to my speaking. So my question was, how can I remove in speaking have and has, and how is it hampered? Yeah, it is hampered. There, like have and had, it's
something like you don't have to use মানে এটা এমন অবধারিত না যে এটা আপনার ইউজ করতেই হবে there are places where you can avoid এরকম like if you want to speak English a very rich way you should also avoid not and very because এগুলাও কিন্তু আমাদের ওয়ার্ড ইউজটাকে লিমিট করে দেয় এবং আমরা তখন ভালো করে কথা বলতে পারি না কেমন যেমন ধরেন একটা কথা গুড ভালো ঠিক আছে আমি সবসময় বললাম যে নট গুড হ্যাঁ এরকম করে বললাম বাট উই ক্যান অলওয়েজ সে ইটস ব্যাড ওকে ইটস দ্য ওয়ার্স কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট ওকে দেন আবার আমি নটটা এটা হচ্ছে অ্যাভয়েড করলাম বাট আমি বললাম ভেরি গুড কে কি বলা যায় এক্সেলেন্ট ওয়ান্ডারফুল আউটস্ট্যান্ডিং এই যে এতগুলো ওয়ার্ড আপনি ইউজ করতে পারছেন সেটা কিন্তু এই নট আর ভেরি এই দুটো জিনিস বাদ দিয়ে সো ইফ ইউ avoid using these two words দেখা গেল যে আপনি আরো বেটার ওয়ার্ডস ইউজ করতে পারছেন আপনার কথা বলাটা আরো স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে তো এরকম হ্যাভও অনেক সময় আপনার হ্যাভ গন হ্যাভ ইটেন এরকম জিনিসগুলো কিন্তু ফ্রেজগুলো বাদ দিয়ে আপনি অল্টারনেটিভ ওয়ার্ড যদি ইউজ করেন অলওয়েজ ইউ উইল স্পিক বেটার ইংলিশ So, what was the alternative? What was the alternative to use have and has specific? আমি বুঝি না আপনি একটা এক্সাম্পল দেন তাহলে আমি বলতে পারবো ওকে হ্যাঁ অথবা আমি একটু পরে বলতেছি আই হ্যাভ অ্যানাদার কোয়েশ্চেন দে এনি প্যাটার্নস টু লার্ন কোর্স देयर इज আ প্যাটার্ন ঠিক আছে সেই প্যাটার্ন ফলো করেই আমরা শিখব ঠিক আছে what can we do to make English easier for us you can practice you can practice always you can practice other than that এটা না আর আরেকটা জিনিস যে although English is an international language why is our pronunciation system from that of Americans and can we learn their pronunciation methods you can follow but pronunciation is something very native you know আমি যতই ইংরেজি বলি না কেন আমি কিন্তু বাঙালি আমার কথা কখনোই ওরকম নেটিভ ইংলিশের মতো হবে না because I didn't grow up in speaking English I've learned অনেক বছর পরে তাই না জন্মের অনেক বছর পরে সো যখন আপনি একটা জিনিস চিন্তা করেন আমেরিকান or কোনো ফরেন কান্ট্রির লোক আপনার আমার মতো অ্যাকসেন্টে বাংলা বলতে পারে না কিন্তু হ্যাঁ তারা বলে বাট ইটস নট পারফেক্ট বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যাঁ তো এটা কিন্তু একটা সমস্যা এন্ড আপনার ওটা চিন্তা করার দরকার নাই যে একেবারে তাদের মতো কথা বলাটা খুব এসেনশিয়াল ইটস নট okay so if your pronunciation is not like them you shouldn't feel bad okay you shouldn't feel inferior because you are from a different country and you are speaking a language so that's you know that's something you be proud of that you don't have a pronunciation like what is the best way to learn of listening আমি কিন্তু আপনাদের জন্য I cannot actually answer your questions কি কি আমরা শিখবো এর ভিতরে এগুলো আমরা বলবো হ্যাঁ you just need to follow which apps is useful for speaking with other foreigners speaking you cannot use any app because you have to speak with your voice with your mouth okay so you cannot actually use any app for speaking actually you'll have to improve yourself the best device I can advise you ma'am I am also talking my foreign friends no grammatically no in English thought I'm just talking they are talking they understand yeah understand yeah that's good that's how you communicate if you are always thinking about grammatical rules when you're speaking actually you won't be able to speak do you recommend any vocabulary I will recommend vocabulary but not today okay so let's go further in our slide spoken এ আমরা কি কি শিখবো spoken এর ভিতরে সবথেকে বড় যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে introducing yourself I think it is very important because we all know ourselves and then again we don't because whenever I have seen that I ask anyone that introduce yourself or even someone ask me that introduce yourself that is a big problem yeah we know what to so whenever you're someone or you're getting to know someone introducing yourself is very important then to improve speaking you definitely need to go into dialogue you need to talk with people
Yeah, about different things. You need to talk to your friends, you need to talk to your family, you need to talk with your colleagues, and you need to talk with every other person that you come across and have different kind of dialogues. So you'll have to be experts to actually carry out those dialogues in English. Okay. Then there is another kind of speaking that is topic based. You will be given a topic, and maybe I will ask you to talk about this. Like, suppose, for example, coronavirus. This is coronavirus. We're going through a pandemic. I can actually say that Mo or Inzamamul, tell me something about the COVID pandemic in your words. এটা আমি বলতে পারি। আবার টপিক বেস স্পিকিং অনেক সময় প্রেজেন্টেশনও হতে পারে, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন যেগুলা, এই যে এটা যেরকম দেখছি যে টপিক, একটা টপিক দেওয়া হলো, সাপোজ আই asking you about the tourism in Bangladesh. Make a presentation on the tourism of Bangladesh. So you have a topic and you will have something prepared and you will deliver that so that 1,000 other people can understand you. So that is also one kind of spoken. Then comes vocabulary. হ্যাঁ, আমি 1 মিনিটের জন্য একটা কোশ্চেন করব, 1 মিনিটের মধ্যে অ্যানসার দিতে হবে। vocabulary শব্দের বাংলা কি? শব্দভান্ডার। রাইট। এটা কে? এটা হাসান আদিল। ওকে, থ্যাংক ইউ মিস্টার হাসান আদিল। তো এটা শব্দ ভান্ডার আমরা বুঝতেছি। ভান্ডার মানে কি? দ্যাটস এ ট্রেজারি, তাই না? এখানে valuable things are there. অথবা আমাদের যেটাকে আমরা ইনভেন্টরি বলি, যে that's what we have. So the more vocabulary you have, the more better English you will speak. অবশ্যই আপনি যদি শব্দ না জানেন তাহলে আপনি সেটা বলবেন কোথা থেকে, বা প্রয়োজনের সময় সেটা আপনার মাথায় আসবে কোথা থেকে। এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বিষয়। সো অলওয়েজ ট্রাই টু ইমপ্রুভ ইউর ভোকাবুলারি। সেটা করার বিভিন্ন রকম ওয়ে আছে, সেগুলো আমি আপনাদেরকে ক্লাসের মধ্যে বলবো। বাট আপনাদের একটাই কথা, যে প্র্যাকটিস করতে হবে, বিকজ আমরা অনেকদিন টাইম পাবো, আবার অনেক কম টাইম পাবো। 2 মাস বা 3 মাসে আমরা যদি সপ্তাহে একটা করে ধরি, ম্যাক্সিমাম 10টা থেকে 12টা ক্লাস পাবো। and 10টা থেকে 12টা ক্লাস 1 ঘন্টা করে। so 12 ঘন্টা is not enough to make you an expert in English, but 12 ঘন্টা it is enough to give you necessary instructions so that you can improve yourself. So then we have vocabulary, gelo, idea sharing or experience sharing. That is also something যে আপনার লাইফে কিছু ঘটেছিল, আপনার কোনো একটা আইডিয়া আছে বা আপনার থটস, এইটা মানুষের কাছে প্রেজেন্ট করা, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। সো আইডিয়া শেয়ারিং এন্ড এক্সপেরিয়েন্স শেয়ারিং। দেন আপনি কোয়েশ্চেন আনসার হবে। আপনার একটা আইডিয়া, আপনি বললেন যে অমুক একটা জিনিস আমরা মেনটেন করতে পারলে আমাদের সোসাইটিতে কোভিড ইনফেকশন কম হবে। দেন কেউ আস্ক করলো কেন হবে, or why will your idea work? Then you have to convince them to actually your thoughts, so that they also believe in that. So that's also a good kind of communication and important when you are speaking. Last, we have storytelling. This is another good thing. হ্যাঁ, কারণ এই যে দেখেন গল্প, গল্প কিন্তু আমরা মাতৃভাষায় বলতে সব থেকে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি, এবং অন্য কোনো ভাষায় স্বচ্ছন্দ বোধই করি না। It is like that. হ্যাঁ, আমরা যখন আন্তরিকভাবে কোনো গল্প বলি, কোনো কিছু করি, it's a very intimate thing actually, storytelling. So if you are able to tell story in English and somebody enjoys it, then I must say you have become an expert in speaking English. So we have that in last. I don't know আমি এগুলা সব কভার করতে if we will be able, but we will try our best. হ্যাঁ, এবং আমরা আমাদের ফর্মাল যে ক্লাস টপিক বেস, সেগুলো আমরা নেক্সট দিন থেকে শুরু করব। আজকে আপনাদের সাথে কথাবার্তা আর আমার কি কি আইডিয়া আছে এগুলা হচ্ছে আমি শেয়ার করব। So that's spoken. I think I have one question in chat. Which app is useful for speaking with foreigners? Well, if you are speaking, আমি এটা বললাম মনে হয় যে you don't have any apps. হ্যাঁ, অ্যাপস এর কোনো নাই। এই কোয়েশ্চেনটা আমাকে করেছে হচ্ছে জহুরুল হাসান and রাহেল হোসেন both. So আপনাদের আসলে কোনো অ্যাপ নাই। You will have to improve yourself. আপনাদের নিজেদেরই ভালো করে ইংলিশ বলা শিখতে হবে, then you can communicate with any foreigner. ঠিক আছে, বাট আপনি যদি স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে চান তাহলে সেটার জন্য অ্যাপ আছে, গুগল স্টোরে আছে, লাইক এলসা স্পিক আছে। আপনি কথা বললে ও আপনার সাথে কথা বলবে। বাট আমার সাজেশন হচ্ছে ডোন্ট গো ফর অ্যাপস, স্টার্ট উইথ ইউর ফ্যামিলি মেম্বার্স, দ্যাট ইজ গুড এনাফ আই থিঙ্ক। ঠিক আছে, আচ্ছা
অলি আহমেদ এন্ড মাহাবুল ইসলাম, আপনাদের যে কোয়েশ্চেন আছে চ্যাট বক্সে লিখে দেন, আই উইল আনসার। হ্যাঁ, কথা এখন আমি ওটা বলছি না। Google Translator. There is another Google Translator is good, but there is some drawbacks to that as well. Google Translator হয় কি, Google Translator কিন্তু accuracy খুব ভালো না, ঠিক আছে? এবং যখন আপনি একটা ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে কনভার্ট করবেন, এখানে কিন্তু অনেক ফ্যাক্টরস থাকে। সেক্ষেত্রে আপনার যদি নলেজ ইংলিশে গ্যাপ থাকে, তাহলে কিন্তু গুগল ট্রান্সলেটরে যে ভুল করে সেটা আপনি ধরতে পারবেন না। কেমন? যেমন ধরেন একটা কথা আমি বলি যে আমার শীত লাগছে, হ্যাঁ, বা আজকে শীত পড়েছে, ইট ইজ কোল্ড টুডে অর আই এম ফিলিং কোল্ড। এখন ঠিক আছে, সেটা এক রকমের মানে। এখন আমি বললাম যে আপনার আরেকটা যে আমার শীত শীত লাগছে। হ্যাঁ, শীত লাগা আর শীত শীত লাগা কিন্তু এক নাই। যে এখন অনেক সময় বৃষ্টি হচ্ছে, আমাদের শীত শীত লাগে, বাট তার মানে কিন্তু এটা না যে এখন শীতকাল। হ্যাঁ, এখন গুগল ট্রান্সলেটর আপনি দিলেন, সে দেখা যাবে ট্রান্সলেট করলো আই এম ফিলিং কোল্ড কোল্ড। দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি রং। আই এম শিভারিং অর ইটস চিলিং। ঠিক আছে, আপনার কিন্তু এই টাইপের ওয়ার্ড বলতে হবে। সো আপনার যদি নলেজ গ্যাপ থাকে and then you go to Google Translator, most of the time it may work, but sometimes হয়তো এমন একটা ট্রান্সলেশন করে দিল যে এটা বলে আপনি একটা awkward পজিশনে পড়ে গেলেন। So do not go for Google Translator unless you know English very well. Okay, so এই কিন্তু সমস্যা হয় Google Translator-এ, বাট শর্টকাট হিসেবে ভালো। ওকে, আচ্ছা, ডিসকর্ডের ব্যাপারে আসলে আমি জানি না, ডিসকর্ডের সাথে পরিচিত নাই। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই টেড টক? আমি কি টেড টকের কথা বলেছি? টেড টক তো আসলে একটা প্ল্যাটফর্ম, এখানে ভালো ভালো জিনিস নিয়ে কথা হয়, ইউ ক্যান লিসেন। টেড টক অ্যাকচুয়ালি presents ideas worth sharing, so you can go for TED Talk. That is a good thing to listen to. What do we need to do to learn good English? আচ্ছা, প্রথমে যে কাজটা করতে হয় যে মাইন্ডসেট থাকতে হয়। ঠিক আছে, যে আমি শিখবো, এই পজিটিভ মাইন্ডসেটটা থাকতে হয়, তাহলে পারবেন। I heard Grammarly app is quite good. হ্যাঁ, গ্রামারলিটা রিটেনের জন্য ভালো। ধরেন আপনি একটা এসে লিখেছেন বা একটা প্যারাগ্রাফ লিখেছেন বা কিছু একটা লিখেছেন, ওর মধ্যে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস গুলা বা ওর মধ্যে আপনার হচ্ছে এক্সপ্রেশনের মিস্টেক, এটা পেইড ভার্সনে আছে, ফ্রি ভার্সনে আছে বলে আমি জানি না। গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস গুলা আর সেন্টেন্স ফরমেশনের মিস্টেকস গুলা, এগুলা গ্রামারলি দিয়ে ঠিক করা যায়, বাট সেটা রিটেনের জন্য, স্পোকেনে কাজ হবে না। হাউ will I skip my shyness or hesitation at a practice session? Be positive. আপনার শাইনেস আর হেজিটেশনের কারণটা কি এটা খুঁজে বের করেন। জহুরুল হাসান, এই শাইনেসটা যদি রিমুভ করতে পারেন, এটা তো আসলে কেন হচ্ছে সেটা খুঁজে বের করেন। হ্যাঁ, দেন ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড। ঠিক আছে, আপনি ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড টু স্পিক। আপনি ভুল বললে কি হবে? কিছুই হবে না। ঠিক আছে, মানুষ মাত্রই সে ভুল করে। হ্যাঁ, এন্ড মিস্টেকস ছাড়া কোনো কিছুই শেখা যায় না। সো ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড টু মেক মিস্টেকস। আপনি যদি এখানে ভুল করেন, কি হবে? এখানে 97 জন লোক আছে, তাদের মধ্যে ভুল বলে ফেললে কি হবে? আপনার কি মানে কি হবে? আসলে কিছুই হবে না। এন্ড অ্যানাদার থিং আই উড লাইক টু মেনশন, যে আমার ক্লাসে অনেক কিছুই অ্যালাউড। উই উইল টক, উই উইল হ্যাভ ফান, অফকোর্স, বাট কেউ কাউকে ক্রিটিসিজম করা যাবে না। দ্যাট ইজ স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড। আই অনলি correct your mistakes. You can correct your friend's mistake in a good way, but কখনো কেউ একজন ভুল করলো আর তাকে আপনি ইনসাল্ট করলেন, এটা করা যাবে না। এটা আগেও হয়েছে, and in that case you will be banned from this class. আর করতে পারবেন না এই ক্লাস। So that's something very important, and আপনার সবসময় আরেকজন যে কন্টেস্ট্যান্ট, তাকে অনার করতে হবে, তাকে সম্মান দিতে হবে, তার সাথে খুবই ডিসেন্ট বিহেভিয়ার করতে হবে। That is very important to me. What we need to do to learn good English? You need to practice. 2-3 জন মিলে গ্রুপ করে কথা বলা যায়, that's up to you. English movie I will suggest. TED Talk is a show, you can try YouTube. হ্যাঁ, TED Talk এর সাথে আমি পরিচিত আছি। TED Talk দেখতে পারেন। TED Talk ভালো, বিভিন্ন ব্যাপারে আইডিয়াও হবে, ইংলিশও শেখা হবে। Writing content about any issue. রাইটিং এর জন্য অ্যাপ আসলে সাজেস্ট করতে পারছি না। রাইটিং এর জন্য what you do is you can research, and তারপরে আপনি রাইটিং যেটাকে বলে সেটা কি বলে, রিসার্চ করে একটা রিরাইটিং বা একটা রিফ্রেজিং এগুলো করে লিখতে পারেন।
লাস্ট সেশনে টেড টকের কথা বলেছেন বোধহয় টিনা ম্যাম, খুবই ভালো সাজেশন। টেড টক আপনারা অবশ্যই দেখতে পারেন, আমি নিজেও দেখি। হ্যাঁ, ইট অলওয়েজ ইমপ্রুভস ইওর নলেজ। ল্যাঙ্গুয়েজ না হলেও আপনার নলেজ এটা ডেফিনেটলি ইমপ্রুভ করবে, সাথে সাথে ইংলিশে তো নলেজ তো ইমপ্রুভ হবে। ওকে, অ্যাংজাইটি, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড, ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড, ইউ হ্যাভ নাথিং টু বি অ্যাফ্রেড অফ। কি হবে ভুল করলে? আকাশ ভেঙে পড়বে মাথার উপরে, দ্যাট উইল নট হ্যাপেন, সো হোয়াটস দ্য বিগ ডিল? ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড। Process best to learn English is practice. British English or American English is better for speaking? I think both are okay, because আমরা আসলে সারা জীবন চেষ্টা করলেও ব্রিটিশ or আমেরিকান we cannot do. We will always speak Bengali English. হ্যাঁ, আমাদের বাংলাদেশিরা যেরকম ইংলিশ বলি, we will do like that. So British না American, do not worry yourself with that. Just আপনি যদি সব ধরনের ইংলিশ অ্যাকসেন্ট শুনে বুঝতে পারেন, that's good enough. And you speak your way, that's going to be fine. How to improve vocabulary? Any Android app? হ্যাঁ আছে, আমি বলবো। গ্রামাটিক পয়েন্ট স্পিকিং এর সময় বেশি চিন্তা করার এটা নিয়ে কোনো দরকার নাই। গ্রামার আপনার প্র্যাকটিসের সাথে অনেকটা ঠিক হয়ে যায়। আর যেহেতু এটা কমিউনিকেটিভ ইংলিশের ক্লাস, আমরা গ্রামারে অতটা গুরুত্ব দিচ্ছি না। উই জাস্ট want you to come out of your hesitation, of your shyness or your mistakes, and communicate in a reasonable way. Okay, ঠিক আছে। স্পোকেনে আমরা তাহলে কি করব একটু দেখলাম। এখন আমরা পরেরটাতে যাই, রাইটিং। রাইটিং এর মধ্যে প্রথমে আমরা সিম্পল প্যারাগ্রাফ রাইটিং শিখবো। ঠিক আছে, সিম্পল প্যারাগ্রাফ রাইটিংটা হচ্ছে রাইটিং এর সবথেকে সিম্পলেস্ট ফর্ম। আপনি এরপরে আর যাই লিখেন না কেন, স্টোরি লিখেন, ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং করেন, আপনি এসে লিখেন, হ্যাঁ, লেটার লিখেন, অর এনি কাইন্ড অফ রাইটিং, সবকিছুই কিন্তু প্যারাগ্রাফের থ্রুতে লিখতে হয়, ছোট ছোট প্যারাগ্রাফ দিয়ে। হ্যাঁ, বা এটা কিন্তু একটা প্যারাগ্রাফের আইডিয়া ডেভেলপমেন্ট কিভাবে করতে হয়, আর একটা প্যারাগ্রাফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে কোহেরেন্টলি যেতে হয়, এই জিনিসটা আপনাদেরকে শিখাবো। কারণ কি, whenever you have a topic to talk about something, firstly আপনাকে কিন্তু আপনার কোর আইডিয়াটা বোঝা দরকার আছে। যে আমি একটা লোক আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছে, আমি আসলে কোন বেসিসে সেটার উত্তরটা দিব বা উত্তরটা লিখবো। হ্যাঁ, আমি যে কথাটা বলতে চাই সেখানে কোনটা বেশি গুরুত্ব দিয়ে বলা উচিত, কোনটা কম গুরুত্ব দিয়ে বলা উচিত, এই জিনিসগুলা কিন্তু খুবই ক্রিটিক্যাল। এবং প্যারাগ্রাফ কিন্তু শুধু লিখলেই হয় না, এখানে বিভিন্ন টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে। সেই টেকনিক্যাল ব্যাপারগুলো আমরা আপনাদেরকে একটু জানানোর চেষ্টা করব। দেন আরেকটা জিনিস হচ্ছে সামারি, মানে অনেক বড় একটা জিনিস সেটাকে অনেক ছোট করে লিখতে হবে। এই সামারি মুভি রিভিউ হতে পারে, হ্যাঁ, এই সামারি একটা বইয়ের সামারি হতে পারে, ঠিক আছে, বা একটা স্টোরির সামারি হতে পারে, লিখতে দিব। হ্যাঁ, আমরা লেখা শিখবো যে কিভাবে আপনি অনেক বড় একটা জিনিস থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো বেছে বের করে নিয়ে এসে আপনি একটা কনসাইজড ওয়েতে সেটাকে প্রেজেন্ট করবেন, এমন ভাবে যে এটা ছোটও হবে এবং বড় জিনিসটার সেন্সটা পুরোপুরি এক্সপ্রেস করতে এটা আর কি হেল্প করবে। এই সামারি করা শেখাবো। দেন ইলাবোরেশন, ধরেন ছোট একটা জিনিস, ছোট একটা কোট, এনিথিং, এনি কোট, এটাকে কিভাবে ইলাবোরেট করতে হয়, এর ভিতরে কোন কোন পার্সপেক্টিভ থেকে চিন্তা করা যায়। হ্যাঁ, ধরেন আমি একটা কথা বললাম, ইন্টেলিজেন্স নাকি একটা কথা কালকে আমি একটা ইংলিশ ক্লাসে প্র্যাকটিস করেছিলাম, ক্রিয়েটিভিটি ইজ ইন্টেলিজেন্স হ্যাভিং ফান। ছোট্ট একটা কথা, ক্রিয়েটিভিটি ইজ ইন্টেলিজেন্স হ্যাভিং ফান। এই কনসেপ্টটাকে আপনি কিভাবে ইলাবোরেট করতে পারেন, কোন কোন পার্সপেক্টিভ থেকে এই জিনিসটা চিন্তা করার সুযোগ আছে, এবং সেটা কিভাবে ইংলিশে লিখবো, that elaboration we will try to learn. And then analytical writing, এটা যে কোনো টাইপের হতে পারে আমি বলবো যে আপনি COVID-19 সিচুয়েশন নিয়ে একটা রিপোর্ট লিখেন, হ্যাঁ, সেই রিপোর্টটা আমাকে দেন। that is you have to analyze a lot of things, এটা কি হইলো, কোত্থেকে আসলো, আমাদের দেশে কি ইম্প্যাক্ট ছিল, আমরা কিরকম রেসপন্স করলাম। হ্যাঁ, এক সময় কোভিড ইনফেকশন রেট অনেক বেশি ছিল এবং জনমনেও আতঙ্ক ছিল। এখন ইনফেকশন রেট কমতেছে বা বাড়তেছে, সেই আতঙ্ক নাই। A lot of things you have to take into your analysis. Maybe you'll have to get some data, and then after some critically thinking those things, you will have to write a report. That can be one kind of analytical writing. Or এরকমও হতে পারে, আমি আপনাকে একটা ছবি দিলাম, একটা ছবি, ঠিক আছে,
এই ছবি দেখে আমি বললাম যে আপনি কি বুঝলেন, হ্যাঁ জয়নুল আবেদিনের আঁকা ছবি দিলাম, কি বুঝলেন, এই ছবি আপনার মনের ভিতর কি ভাব সৃষ্টি করছে, দ্যাটস ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যানালিসিস। ঠিক আছে, তো সেই অ্যানালিসিসটাও আমরা শেখার চেষ্টা করব ইফ উই গেট টাইম। লাস্টলি না, আমাদের এরপরে যেটা আসছে লিসনিং, আমরা শুনবো। মুভি ক্লাস আমরা একটা করার চেষ্টা করব, ক্লাসে আমরা বসে বসে সবাই সিনেমা দেখবো সিনেমা হলের মতো, এন্ড দেন আপনাদেরকে হয়তো একটা মুভি রিভিউ লিখতে দিব। মিউজিক ক্লাস আপনারা যখন মুভি দেখে দেখে এক্সপার্ট হবেন, হ্যাঁ লিসনিং ক্লাস হবে মাসে একটা। যখন মুভি দেখে এক্সপার্ট হয়ে যাবেন তখন গান শুনবেন, সুর করে করে ইংরেজি বলবে, সেটা শুনে শুনে আপনারা ইন্টারপ্রেট করবেন যে কি বললো এই গানের মধ্যে। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ অলসো আ ভেরি নাইস থিং টু ডু ওয়েন লিসনিং। আর সিম্পলেস্ট থিং, আমরা নিউজ বা অডিও বুক এগুলো শুনে শুনে ইংলিশটা শোনার প্র্যাকটিস করব, এই হচ্ছে বিষয়। ওকে, আচ্ছা এটা হচ্ছে লিসনিং বললাম, এখন একটা কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, when you are thinking about something and you want to describe about the thing, how one person should visualize about those things? Will it be in English or Bangla? It depends on person to person, যার যেভাবে মন চায়, বিকজ মানুষের মনের উপরে বা ইন্টারপ্রিটেশনের উপরে কারোর কোনো হাত নাই। ঠিক আছে, এটা আপনি বললেন, যাকে বললেন সে কিভাবে ইন্টারপ্রেট করলে এটা তার ব্যাপার, বাট আপনার যেটা দায়িত্ব থাকবে বা আপনার যেটা কাজ হবে সেটা আপনি যেটা বুঝতেছেন সেটা তার কাছে ক্লিয়ারলি এক্সপ্রেস করা, যেন আপনার বোঝানোর মধ্যে কোনো কনফিউশন না থাকে এমন ভাবে। ঠিক আছে, which news page is very important for English? Can you suggest me? আচ্ছা, নিউজ পেজ, আমরা যেহেতু সবাই এখন খুব ফেসবুক দেখি বা সোশ্যাল মিডিয়া দেখি, আপনারা ডেইলি স্টার পড়তে পারেন, ডেইলি স্টার নিউজ মিডিয়ার মধ্যে ভালো। সিএনএন পড়তে পারেন, আল জাজিরা পড়তে পারেন, তারপরে কি রয়টার্স পড়তে পারেন, রয়টার্স এর ইংলিশ খুব ভালো। হ্যাঁ, নিউ ইয়র্ক টাইমস, বিবিসি, হ্যাঁ পড়ে যান, কোনো সমস্যা নাই। ঠিক আছে, বাট রয়টার্স এর ইংলিশ আসলে খুব ভালো, মানে আই থিঙ্ক। হ্যাঁ, দ্য গার্ডিয়ান। ওকে, রিড হোয়াট এভার ইউ আর গেটিং অ্যাক্রস, রিড। অ্যাটলিস্ট তারা ভুল ইংরেজি তো লিখছে না, মোটামুটি কারেক্ট ইংলিশে লিখে। হ্যাঁ, বাংলাদেশি যতগুলো নিউজ পেপার আছে, আর বিদেশিরা তো নেটিভ, তাদের ক্ষেত্রে লেখাতে ভুল করাটা আসলে খুব কঠিন ব্যাপার। আমরা যখন বাংলা লিখি সহজে কিন্তু আমাদের ভুল হয় না। আমরা কি বাংলা গ্রামারের সব নিয়ম জানি? আমরা কিন্তু জানি না। হ্যাঁ, এই যে কারক বিভক্তি কি দিয়ে কি এক সময় পড়ছিলাম, আই ফরগট এভরিথিং, অ্যাবসলিউটলি আই হ্যাভ নো নলেজ অফ বেঙ্গলি গ্রামার ইফ ইউ আর আস্কিং মি। বাট তারপরেও আমি বাংলা যখন বলছি আমার কিন্তু ভুল হচ্ছে না, কেন? বিকজ আই হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ নেটিভ এক্সপার্টি ইন বাংলা। সো ইংলিশটাও কমিউনিকেটিভ ক্ষেত্রে এরকম যে আপনি বলতে বলতে করতে করতে একসময় গ্রামার উইল কাম বাই ইটসেলফ। ঠিক আছে, এটার জন্য এই যে আপনারা মানে হয়তো চিন্তা করতে পারেন যে এই যে কথা বলবো ঠিক ইংলিশ বলার এত গ্রামাটিক্যাল রুল কিভাবে চিন্তা করে নিয়ে কথা বলবো, দ্যাটস নট পসিবল অ্যাকচুয়ালি, ইউ ক্যান্ট, ডোন্ট ওয়ারি। এন্ড আরেকটা কথা বলবো যে আপনারা কখনোই, ইটস নট অনলি ফর লার্নিং ইংলিশ, কখনোই নিজের উপরে অতিরিক্ত চিন্তার বোঝা নেবেন না, কাজের বোঝা নেন। দ্যাটস আ গুড থিং টু ডু। ইফ ইউ আর টেকিং আ লট অফ প্রেশার অফ ওয়ার্ক, হ্যাঁ আপনি দিনরাত কাজ করছেন, দ্যাটস আ গুড থিং, বাট এই টেনশন বা চিন্তার প্রেশারটা নিজের উপরে কম নেবেন। হ্যাঁ, টেনশন করতে গেলে কিন্তু আপনার এনার্জি অর্ধেক শেষ, আমরা এটা বুঝি বা না বুঝি। ঠিক আছে, সো কথা বলার সময় এত টেনশনের দরকার নাই। আই উইল নট জাজ ইউ ফর মেকিং মিস্টেক্স তো করবেনই আপনারা। পুরোপুরি যদি ইংরেজি ভালো বলতে একেবারে আমরা এক্সপার্ট হয়ে যাইতাম সবাই, উই উইল কাম টু দিস ক্লাস। বা আমিও ভুল করতে পারি, ইংলিশ আমার মাদার টাং না, ইংলিশ আমি কিছুদিন শিখেছি। ঠিক আছে, কিছু জ্ঞান আমার আছে, হয়তো আই এম ফ্রিকুয়েন্ট এট কমিউনিকেটিং এন্ড আই ক্যান ক্যারি কমিউনিকেশন উইথ এনিওয়ান, সেটা ঠিক আছে, দ্যাটস হোয়াই আই এম টিচিং ইউ ইন দিস ক্লাস, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন যে আই হ্যাভ লার্ন এভরিথিং অফ দিস ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড আমার আর জীবনে কোনোদিন ভুল হবে না। ইটস নট লাইক দ্যাট। Nobody is free of mistakes, so nobody is judging you if you are making a mistake or doing something wrong in this class. So be free and at least participate in this class frequently, তাহলে হচ্ছে আপনার আস্তে আস্তে ভয়টা কাটে যাবে। ঠিক আছে, and this is a very friendly class, we will be very friendly to each other, but we will not be offensive to any one of us in this class during the whole course. আচ্ছা, 6টা কোশ্চেন আসছে, একটু আনসার দিয়ে নিই। পৃথিবী জুড়ে বাংলা ভাষা থাকলে ভালো তো হতোই। হাউ ক্যান ইউ ইমাজিন মাই ভোকাবুলারি? সঞ্জিত দাস, আপনার কোয়েশ্চেনটা ক্লিয়ার না, পরে আমি আবার শুনবো। হাউ ডু আই ডিটারমাইন গ্রামাটিক্যাল এরর্স ইন রাইটিং? এটা হচ্ছে আপনি
যখন লিখবেন গ্রামারলি দিয়ে চেক করে করে দেখতে পারেন যে কোথায় গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকস আছে, এবং সেখানে আই থিঙ্ক গ্রামারলিতে রুলটাও শো করে যে কি মিস্টেক। ওইভাবে যদি আপনি চেক করতে থাকেন আপনি গ্রামাটিক্যাল এরর গুলো মোটামুটি ধরতে পারবেন। হ্যাঁ, ইংলিশ বললে জাতি হাসবে, হাসুক, আপনার সমস্যা কি? হাসুক। হ্যাঁ হ্যাঁ, হাসুক, জাতি হাসুক, জাতির হাসাতে কোনো সমস্যা নেই। জাতির হাসাহাসিতে যদি বেশি কান দেন না, তাহলে ইংলিশ কেন, জীবনে কিছুই হবে না। ঠিক আছে, কারণ ইটস ভেরি স্যাড বাট ট্রু যে আমাদের সোসাইটিতে ক্রিটিসিজমটা করাটা আমরা অনেক বড় একটা কালচার আমাদের, যে উই লাইক টু ক্রিটিসাইজ ওয়ান আনাদার। কেউ একটা কিছু করলেই এটা আর কি আমরা ফার্স্টে সেটা সন্দেহ করা আরম্ভ করি, এন্ড লাইক this is not gonna work out. So এই জিনিস থাকলে কিন্তু হবে না। if you pay heed to someone who is criticizing, এটাতে তাহলে হবে না আর কি। you have to be confident, আর আপনার সাধ্যমতো আপনি চেষ্টা করেন, আল্লাহ এক সময় পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। সো রিডিং আমরা যেটা করব, রিডিং এর ক্লাস আমরা খুব বেশি পাবো না, ফ্রি রিডিং হয়তো আপনাদেরকে কিছু পড়তে দিব, নিউজ পড়তে দিতে পারি, স্টোরি বুকের অংশ পড়তে দিতে পারি, বুক রিভিউ একটা লেখানোর চেষ্টা করব, বিকজ বই একটা পড়ার দরকার আছে ইংলিশে, অ্যাটলিস্ট এই 3 মাসে ছোট হলেও একটা পড়ার দরকার আছে, সেই বুক রিভিউ করতে দিব। আর আরেকটা জিনিস, বুক ব্লার্ব, এটা আমি করতে পেরেছিলাম আগে একটা কোর্সে, আই ডোন্ট নো এবার পারবো কিনা। বুক ব্লার্ব হচ্ছে আপনার কাহিনী সংক্ষেপ লেখা। ঠিক মুভিতে যেরকম ট্রেলার থাকে, আপনারা যখন বই পড়েন তখন দেখবেন যে বইয়ের সামনের পাতায় বা পিছনের পাতায় বা সামওয়্যার কাহিনী সংক্ষেপ লেখা আছে যে কি হলো বইটার ভিতরে, একটা অ্যাম্বিয়েন্স দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিল, নাও ইউ গো এন্ড ফাইন্ড আউট বাই রিডিং দিস বুকটা কি হলো সেখানে। সো মুভিতে যেরকম ট্রেলার থাকে, বইয়ের থাকে ব্লার্ব। সো এই জিনিসটা কিন্তু বই পড়ে বানানোটা একটা টেকনিক্যাল কাজ, এটা যদি শিখতে পারেন ইটস গুড। এই জিনিসটা আসলে প্রোডাক্ট রিভিউ লেখার জন্য খুব রেলেভেন্ট আর কি আমার মনে হয়। ঠিক আছে, আচ্ছা দেন যদি সময় পাই, আমি কিন্তু একটা কথা বারবার বলছি যে আমরা যদি টাইম পাই, ঠিক আছে, বিকজ দিস ইজ আ ভেরি ক্র্যাশ কোর্স লাইক থিং। সো আমি আপনাদেরকে সবকিছু ব্যাপারে আইডিয়া দেওয়ার ট্রাই করবো, বাট আই থিঙ্ক ডিটেইলিং আউট এভরিথিং উইল নট বি পসিবল ডিউ টু আওয়ার টাইম কনস্ট্রেইনটস। তো ফ্রিল্যান্সিং এসেনশিয়ালসে আমরা যেটা শিখবো, কাজী ইনজামামুল ইসলাম হ্যান্ড রেজ করেছেন, আপনার প্রশ্নটা একটু পরে নিব। ফ্রিল্যান্সিং প্ল্যাটফর্মে আপনার যে প্রোফাইল থাকবে সেটা সাজানোর একটা টেকনিক্যাল বিষয় আছে, সেখানে ভালো ভালো ইংরেজি লিখে সাজাতে হয়, স্ট্যান্ডার্ড আর কি, খুব যে একেবারে এমন ইংরেজি যেটা বোঝা গেল না ওরকম না, আন্ডারস্ট্যান্ডেবল এন্ড গুড ইংলিশ। আপনার প্রোফাইলের কভার লেটার, একটা জবে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় সেটা, ইন্টারভিউ কিভাবে ফেস করতে হয়, এন্ড একটা জব কিভাবে ফার্স্ট টু লাস্ট ক্যারি করতে হয়, এগুলো আপনার ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে আসবে। এবং এই প্রত্যেকটা কাজ করতে আপনার হয় রিডিং অর রাইটিং অর লিসনিং অর স্পোকেন কিছু একটা কাজে লাগবেই। সো এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টিগ্রেটেড একটা থিং, যেটা আমরা হয়তো ফ্রিল্যান্সারদের জন্য এসেনশিয়ালস বলতেছি, করতেছি, এই আর কি। এরপরে যদি আমরা টাইম পাই, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন কিভাবে বানাতে হয়, কিভাবে অ্যাট্রাকটিভ করতে হয়, আপনি যখন আপনাকে একটা গিভেন টপিক থাকবে আপনি কিভাবে সেটা পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্ট করবেন, এটা একটা বিষয়। প্রোফাইল ভিডিও বানায় অনেক প্রফেশনাল ফ্রিল্যান্সাররা, তাদের সম্পর্কে 1 মিনিট বা 2 মিনিটের ভিডিও, 2 মিনিট যাওয়া যাবে না, এটা 45 সেকেন্ডস থেকে 1 মিনিট হচ্ছে খুব স্ট্যান্ডার্ড, যে বায়ারের আপনার প্রোফাইল পড়তে হলো না, সে আপনার ভিডিওতে একটা ক্লিক করে দেখতে পারলো যে আপনি আসলে কি স্কিল আছে, আপনার ইংলিশটা কেমন, সুন্দর করে নিজের সম্পর্কে 1 মিনিট বললেন ইংলিশে, বায়ার কিন্তু ইমপ্রেসড হয়ে যাবে, তার আপনার ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি নিয়ে আর কোনো সন্দেহই থাকবে না, ইটস ইজিয়ার টু গেট দ্য জব দ্যাট ওয়ে। সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। সিভি লেখাটা শুধু আমাদের ফ্রিল্যান্সিং এ না, আমাদের জব সেক্টর এন্ড এভরি আদার সেক্টরে আমাদের সিভি লাগে। সো সিভি ইজ ওয়ান অফ আওয়ার কনসার্ন, এন্ড লিঙ্কডইন প্রোফাইলটা, আমরা যেহেতু ডিজিটাল যুগে বসবাস করি, উই নিড টু হ্যাভ সাম এক্সপোজার, এই জন্য লিঙ্কডইন। ঠিক আছে, এইগুলো আমরা দেখার একটু ট্রাই করব। আচ্ছা, চ্যাটে অনেক কোয়েশ্চেন এসে গেছে, আমি ইনজামামের কোয়েশ্চেনটা আগে নিব, দেন আই এম গোইং ফর দি চ্যাটস। ম্যাম, আমার প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা তো এফিলিয়েট মার্কেটের আমাদের বেশি ফোকাস করি, তাহলে তো এক্ষেত্রে আমাদের কন্টেন্ট রাইটিংটা যেটা আপনি বলছেন যে আমি যদি সময় পাই, যেদিন পাই, এটা তো আমাদের লাগবে, যেহেতু আমরা এটাতে যেহেতু আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে মানে আপনি সিভি রাইটিং এর উপর, আপনার সিভি রাইটিং এর উপর লেখাটা করছি,
এবং ম্যাডাম এটা এই টাইপ গ্রহণ করে আমি একটা সিভিও লিখেছি আমার জন্য। ইনশাআল্লাহ আমি আপনাকে বা আপনার ইমেল পেলে আমি আপনাকে রিভিউ করার জন্য ইনশাআল্লাহ। ওকে, ঠিক আছে, গুড, থ্যাংক ইউ ইনজামামুল। আচ্ছা, এখানে একটা প্রশ্ন আছে সঞ্জিত দাসের, হাউ ক্যান আই ইমাজিন মাই ইংলিশ ভোকাবুলারি? ইমাজিন মানে ভোকাবুলারি, আমি এটা বুঝি নাই আসলে। সঞ্জিত দাস বোঝায় বলেন। How many obstacles you faced to acquire fluency in speaking English? I don't know actually. I kept practicing and one day it was good. Yes, and I actually do not think the obstacles are very big. এটা যত বড়ই হোক না কেন, এটা হচ্ছে some people call me foolish and some people call me brave, but আমি obstacle অনেক বড় করে দেখতে চাই না আসলে কোনো কাজের ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, এটা it's my personal opinion, but এর মানে এটা না যে you also do this. Of course, understand your obstacles, but don't be afraid of that. Yeah. What's named this book? Which book? I do not understand. কোন বই? তানিয়া আক্তার শিমু। কোন বই আমি আসলে বুঝতে পারি নাই। হ্যাঁ, we fought once for Bengal and now we again have to fight for English. Well, মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম করা আর ইংলিশ মানে it's I don't see the relevance. নতুন কিছু শিখতে গেলে আপনার তো একটু স্ট্রাগল করতে হবে। ওকে, I will stay for a lot of time. হ্যাঁ, 3 মাস আমি আসি আপনাদের সাথে, ক্লাস করতে হবে আমার সাথে। some easy English book for reading as beginner. যে টাইপের বই পড়তে আপনার ভাল লাগে। ইজি বলে কিছু নাই, আপনার ইন্টারেস্ট। এখন আপনার ভাল লাগে মিস্ট্রি, আমি আপনাকে দিলাম হিস্ট্রি, আপনার ভাল লাগবে না। আপনার যেটা পড়তে ভাল লাগে আপনি সেটাই পড়েন। হ্যাঁ, মানে হিস্ট্রিক্যাল থ্রিলার পড়তে ভাল লাগে, মানে আমার ভাল লাগে। অনেকের আছে এটা এত বোরিং লাগে যে এটা না। অনেকের ডিটেকটিভ পড়তে ভাল লাগে, সে ডিটেকটিভ পড়বেন। যেটা পড়তে আপনার ইন্টারেস্ট হয় আপনি সেটা পড়বেন, ঠিক আছে? অনেকের না আমি খুব ইজি ইংলিশ, ওই যে একেবারে ছোট বাচ্চারা যেটা পড়ে ডিজনির বই, এটার ইংলিশ ভার্সন পাওয়া যায়, এগুলা পড়েন। স্পেল আই থিংক এখন আমাদের যে এমএস ওয়ার্ড থাকে ইংলিশ মিস্টেক, এটা হচ্ছে স্পেলিং যে মিস্টেক থাকে ওটা কারেক্ট করে দেয়। সো আমরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেই তো লেখালেখি করি, স্পেলিং মিস্টেকটা এখন বড় ইস্যু না, বাট এগেইন ওই প্র্যাকটিস করলে স্পেলিং মিস্টেক ঠিক হয়ে যায়। ইউ কান্ট মেক সেন্টেন্সেস ইন ইংলিশ। হ্যাঁ, দীপরাজ সাহা, কেন ইংলিশে সেন্টেন্স কি সমস্যা? হাউ ক্যান ইউ রিমেম্বার ইউর ইংলিশ ভোকাবুলারি? এখানে এটা বলবো আপনাদেরকে ইন ডিটেলসে, বাট ছোট্ট করে বলে রাখি, ভোকাবুলারি শুধু ওয়ার্ড শিখলে হয় না, এটার অ্যাপ্লিকেশন শিখতে হয়। ঠিক আছে, আপনি যখনই একটা নতুন ওয়ার্ড শিখলেন, সেই ওয়ার্ডটা কোন কনটেক্সটে ইউজ করা যায় বা আপনি ওই ওয়ার্ডটি ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, একটা সেন্টেন্স মেক করেন সেই ওয়ার্ড দিয়ে, বা এই রকমের ওয়ার্ড আমি কোথায় ইউজ করব, এই জিনিসটা একটু ইমাজিন করেন, ঠিক আছে? এবং সেই সেন্টেন্সটা আপনার ভোকাবুলারি নোটবুকে লিখে রাখেন। And another thing I would like to say to you is যে ভোকাবুলারি নোটবুক ছাড়া কিন্তু ভোকাবুলারি ট্র্যাক রাখতে পারবেন না। সো আজকে থেকে একটা খাতা বানাবেন, ঠিক আছে? যে খাতার মধ্যে আপনি প্রিজার্ভ করবেন, আপনি যে ওয়ার্ডগুলো শিখলেন, ওয়ার্ড লিখবেন, তার মিনিং লিখবেন, ওটা দিয়ে একটা সেন্টেন্স বানায় লিখবেন। সেই সেন্টেন্সে ওয়ার্ডটা আন্ডারলাইন করে থাকবেন। ট্রাস্ট মি, ঠিক আছে? আর এই যে দীপরাজ সাহা কেন ইংলিশে সেন্টেন্স মেক করতে পারে না, আমি সেটা দেখবো অফকোর্স। হ্যাঁ, 3 মাসের জন্য কোনো বই দরকার না। হ্যাঁ, 3 মাসের জন্য কোনো বই দরকার, এটা ইংলিশ শিখতে হেল্প করবে এমন কিছু না, বাট 3 মাসের মধ্যে আপনাদেরকে আমি বই সাজেস্ট করবো পড়ার জন্য। আচ্ছা, হ্যাঁ, ইংরেজি ক্লাস সপ্তাহে 1 দিন হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এই মোটামুটি স্কোপ, আমরা এগুলা করার চিন্তা কোর্সের মধ্যে। ইনশাআল্লাহ আমরা নেক্সট উইক থেকে নেক্সট মানডে আপনাদের নেক্সট ক্লাস আমার সাথে, সো ওই দিন আমরা কিছু কিছু করার ট্রাই করব। এখন একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে ইংলিশ আমরা সবাই এখানে আসছি ইংলিশ বুকস ফর রিডিং অ্যাজ আ বিগিনার। ডিজনির বই পড়েন, ডিজনির বই পড়েন, অথবা হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আর কি আছে ক্লাসিক্যাল ইংলিশ বই, উইদারিং হাইটস, এই সমস্ত বইগুলা যেগুলো একদম মানুষ ইনিশিয়ালি পড়ে। হ্যাঁ, এরকম। তারপরে আবার আপনার পড়া জাস্ট
যে বইগুলা থাকে অথবা ইংলিশ সিম্পল স্টোরি, ইসপের গল্পর যে ইংলিশ ভার্সন থাকে এইগুলা পড়েন। একদম ইজি বললাম, একদম ইজি যেটা সেটা, ঠিক আছে? ডিজনি আর এইসব টেলস বা এইসব ফেবলস এরকম বই বোধহয় পাওয়া যায়, গল্পের বই, এগুলা পড়েন। এর জন্য এগুলার ইবুকও পাওয়া যায়, কমফোর্টেবল হন। ওকে, এটার আসলে রাইটারের নামটা মেনশন করে কঠিন, কারণ ডিজনির বইয়ে আমি কোনোদিনই রাইটার পাই নাই। হ্যাঁ, আর ইসপের গল্প তো ইসপের গল্পই, ইসপের বলা গল্প, হ্যাঁ এটা। হ্যাঁ, আর রবিনসন ক্রুশো কে লিখছিল নাম মনে নাই, হ্যাঁ বলতে পারতেছি না, ভুলে গেছি এটা। আর এরকম আরো অনেকে আছে। তারপরে হচ্ছে যেটা আরো আছে সেটা কি, অনেক টাইপের ইংলিশ বই এটা পাওয়া যায়। হ্যাঁ, ইংলিশ বুক ভেরি ইম্প্যাক্ট ইন লার্ন ইংলিশ। আর শোনেন, আমার সাজেশন থাকবে আপনি যত পড়ে পারেন, ঠিক আছে? সেটা আপনি যাই পড়েন না কেন, দ্যাটস ইয়োর ইন্টারেস্ট, ঠিক আছে? এখন আমার যেটা ভাল লাগে আমি সেটা আপনাকে বলছি না, আপনার যেটা ভাল লাগে। হ্যাঁ, এখন ওই যে আপনি স্টিভেন হ্যাবিটস অফ হাইলি ইফেক্টিভ পিপল, হ্যাঁ, দি ব্যাটেলস এন্ড ওয়ার্স, আপনি এগুলো হতে পারেন। কারো মাইক্রোফোন বোধহয় অন আছে, সেটা খুব ডিস্টার্ব করতেছে। ওকে, ঠিক আছে ড্যানিয়েল, ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ইংলিশ অ্যাকসেন্ট ঠিক করার জন্য ইংলিশ বলতে বলতে অ্যাকসেন্ট ঠিক হয়ে যাবে, এটা কোনো, অ্যাকসেন্টটাকে কখনোই বড় ইস্যু হিসেবে দেখবেন না। আপনি ইংলিশ বলতে পারছেন কিনা, এটা হচ্ছে এটা বড় কথা। এখন আপনাদেরকে আমি আরেকটা পার্সপেক্টিভ শেয়ার করতে চাই, যে আমরা তো প্রত্যেকেই এখানে শিখতে আসছি, কতটুকু আপনি শিখবেন। এবং ইংলিশ একটা জিনিস কিন্তু চাইলে অনেক ভালো করেও শেখা যায়, অনেক খারাপ করেও শেখা যায়। এখানে কি দেখতে পাচ্ছেন বলেন তো? এটা কিন্তু একটা গাছের ছবি, ঠিক আছে? একটা গাছের ছবি, ড্রয়িং, পিছে নীল আকাশ। হ্যাঁ, উই ক্যান সি যে এটা একটা ট্রি। বুঝতে, ইফ ইউ আর বিং এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ঠিক আছে, আমি একটা গাছ সেটা বুঝাতে চাই, ইজ অলসো আ ট্রি, এটাও কিন্তু ছবি। বাট দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা খেয়াল করেন, একটা কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে যে বিগিনার, আরেকটা বোঝা যাচ্ছে যে এটা কোনো আর্টিস্টের আঁকা। হ্যাঁ, এত বেশি ডিটেইল, এত বেশি দেখেন গাছে পাতা গুলাও বোঝা যাচ্ছে যে পাতাগুলা, ব্রাঞ্চ গুলা পাতা পড়ছে, সেই জিনিসটাও সে কিন্তু ডিটেইল আউট করছে। সো ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ লাইক দ্যাট। আপনি আই স্লিপ এট নাইট এই রকমের ইংলিশও বলতে পারেন, অথবা I had a hearty lunch, I had a pleasant sleep, এভাবে ল্যাঙ্গুয়েজটা বলতে পারেন। সো কতটুকু আপনি ইমপ্রুভ করবেন, দ্যাটস আপ টু ইউ। আরেকটা লেভেল আছে, তারা আবার গাছের ছবি আঁকতে বললে এরকম ছবি আঁকে, দ্যাটস প্রো, ঠিক আছে? তারা অ্যাকচুয়ালি তাদের পেশেন্স দিয়ে ছবিটা আঁকতে, যদি এই একদম প্রথম ছবি যেটা, হ্যাঁ, এইটা আঁকতে যদি আপনার আধা ঘন্টা লাগে, এটা 5 ঘন্টা লাগবে এত ডিটেল করতে। এটা যদি আঁকেন আপনার 5 দিনও লাগতে পারে। কেন বলছি? বিকজ ইউ হ্যাভ টু ইনভেস্ট ইউর সময় না দেন তাহলে হবে না। হ্যাঁ, আমি বলছি লিসনিং প্র্যাকটিস করতে, মুভি দেখতে। তা আমি যদি আপনাকে সাজেস্ট করি, আর আপনি যদি ওই 3 ঘন্টা সময় দিয়ে মুভিটা না দেখেন, এটা কিন্তু আসলে আপনি আসলে প্র্যাকটিসটা তাহলে হবে না, ঠিক আছে? কারণ আমি তো 3 ঘন্টা নিয়ে ক্লাসে মুভি দেখাতে আসলে পারবো না, দ্যাট ইজ নট পসিবল। কিন্তু নিজের নিজে উদ্যোগ নিয়ে কিছু করতে হবে, বইতে আইডিয়া শেয়ার করতে হবে, কমিউনিকেট করতে হবে। ইটস আপ টু ইউ যে আপনি কত টাইম দিবেন এবং কত ডিটেইলে এই ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখবেন, ঠিক আছে? তো দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড। এখন আমি শেয়ারটা স্টপ করে দিচ্ছি, আর আপনাদেরকে আজকে কিছু দেখান নাই। ওকে, ইংলিশ ক্লাব, দ্যাট ইজ এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি টু লার্ন ইংলিশ ক্লাব, এরকম আমার জানা নাই। বাট আপনারাই একটা ক্লাব করেন না, মেক আ ক্লাব অফ ইওর ওন, আপনারা ক্লাব হয়ে যান। এটা ভালো।
আমি যদি ইংলিশে অল টাইম কথা বলি হেল্পফুল তো হবেই, দেন ইউ উইল প্র্যাকটিস সাম লিসনিং, বাট I think there are people from different backgrounds and different levels of understanding here, so আমি ইংলিশও বলবো পাশাপাশি একটু বাংলাও বলবো, ঠিক আছে? কারণ I have to catch up with that, or the class has to catch up with me. I can speak English all day, that's not my problem, but আমি চাই যে সবাই বুঝুক, হ্যাঁ, কমিউনিকেশনটা ভালো হোক। ওকে, ইংরেজি বুঝি অনেকটা কিন্তু বলতে পারি না, এটাই তো আমাদের সমস্যা। ইংরেজি বুঝি না এমন আমরা কেউ নাই, কিছু না কিছু অবশ্যই বুঝি, হ্যাঁ, কিন্তু বলতে পারি না, ঠিক আছে? ওকে, ইফ ইউ আর ফিলিং এনকারেজমেন্ট, আপনারা যদি এনকারেজ ফিল করে থাকেন, দ্যাট ইজ আ ভেরি গুড থিং, দ্যাট ইজ মাই সাকসেস, হ্যাঁ, যে আপনাদেরকে এনকারেজ যদি করতে পারি। এন্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ মি। When someone speak, I understand them properly. To me, I become totally speechless. I think I am factually good at vocabulary, but this can't help me while I'm trying to speak. Then you have to speak more. Chahida Akhtar. হ্যাঁ, আপনি মানে কথা বলতে পারছেন না কিন্তু ওয়ার্ড জানেন, তার মানে আপনার কথা বলতে হাতে একটা হেজিটেশন কাজ করছে। এটাকে আপনার প্র্যাকটিস করতে হবে এন্ড ফাইন্ড আউট দ্য স্পিরিট। আমরা আসলে ইংলিশ বলতে গেলে আগে নার্ভাস হয়ে যাই, নার্ভাসনেসটা কাটাইতে হবে। হ্যাঁ, নার্ভাসনেস কি হবে আপনি যদি ভুল করেন বা কিছু, এটা তো কিছু হবে না, হয়তো একটা লোক বুঝবে না, ইউ হ্যাভ টু রিফ্রেজ ইট, বলবেন, সমস্যা নাই তো, হ্যাঁ, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, এখন আমি আপনাদের যদি বলতে চান সেটাও করতে পারেন, এখন লিখতে হবে না, বিকজ আজকের প্রেজেন্টেশন আমার শেষ, ঠিক আছে? যদি আপনাদের কিছু বলার থাকে তাহলে আপনি এটা বলতে পারেন, ঠিক আছে? তাহলে আর কারো যদি কিছু বলার না থাকে আমি আমাদের ক্লাস আজকে শেষ করে দিতে পারি। ইটস অলমোস্ট 10, সো আই ক্যান এন্ড দ্য ক্লাস। এটা কে? জয় বৈদ্য। আচ্ছা, হ্যান্ড রেজ করবেন তারপর কোশ্চেন করবেন, ঠিক আছে? আপনার হ্যান্ড রেজ করা লাগবে না, আপনি এমনি কোশ্চেন করেন। আচ্ছা, আমরা কিভাবে ইংরেজিতে সহজে আমাদের মানে ব্রেনে নিতে পারি ইংলিশটা? এর কোনো রাস্তা আছে? আমি বুঝি না কোশ্চেনটা, আরেকবার একটু বলেন। মানে আমরা কি সহজে কিভাবে ইংলিশ মানে শিখতে পারি? এটা কোনো বই টই আছে? একটা বই পড়ে যে আপনি ইংরেজি শিখে ফেলতে পারবেন এটা আসলে আমি বলতে পারতেছি না, আপনার প্র্যাকটিস করতে হবে। যেমন দেখেন, আপনাকে একটা কথা বলি, ঠিক আছে? আমরা সবাইকেই বলতেছি, আমরা এখানে যারা আসছি সবাই কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পাশ করে আসছি, তাই না? আসছে না? ইন্টার ক্লাসে পড়েন এরকম কেউ আছেন? 3 জন হ্যান্ড রেজ করছে, কারণ কি তারা কি ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে পড়তেছে সেই জন্য নাকি অন্য কোশ্চেন? আচ্ছা, ঠিক আছে, তো যাই হোক, মোটামুটি আমাদের ওকে, মোটামুটি আমাদের লেভেলটা তাই। তো আমরা যখন করছি তার মানে কিন্তু ইংরেজি পড়ছি কতদিন? 12 বছর, ক্লাস 1 থেকে 10 এন্ড তারপরে কি 11 12, এবং তারপরও এর ভিতরে 6 বছর। আবার আমরা কিন্তু একটা পড়ি না, আমরা 2 পেপার ইংলিশ পড়ছি। হ্যাঁ, তাহলে কেন আমাদের ইংলিশের দুর্বলতা? 12 বছরও কি আমরা একটা ভাষা শিখতে পারি না? থিংক অ্যাবাউট ইট, কেন হয়নি? এখন অবশ্যই জিনিসটা ইজি না, ইংলিশের ফ্রিকোয়েন্সি এটা আনা ইজি না, বাট এটা ইম্পসিবল না। পেরেছে, আপনারাও পারবেন, অবশ্যই প্রত্যেকে পারবেন। এবং আপনারা তো ব্যাচ 2, ব্যাচ 1 এর আমরা ক্লাস নিয়েছিলাম 3 মাস ফুল, এবং তারপরেও হয়তো আরো 2-1টা দিন ওদের এক্সাম নিয়েছিলাম। ওরা প্রথম দিন যখন আসছিল অনেকে বলতেই পারতো না, শুধু তাকায় থাকতো, ভিডিও অন করে কোশ্চেন করলেও আনসার করতে। দেয়ার ওয়ার ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ পিপল, বাট এট দি এন্ড অফ দ্য কোর্স সবার কিন্তু এই টাইপের একটা হয়েছিল। মানে আপনাদের তো এর আগের ক্লাসে এক্সপেরিয়েন্স শুনেছেন, আপনারা যাদের আপনাদের সাপোর্ট সেশনে থাকবে তাদের কাছে শুনবেন, তারা প্রত্যেকেই এখন ভালো ইংলিশ বলতে পারে, অ্যাটলিস্ট কমিউনিকেট করার মতো। সো ওই ব্যারিয়ারটা কিন্তু ওভারকাম করা যায়, ঠিক আছে? সো এই যে আপনাদেরকে যে কথাটা বলতেছিলাম যে 12 বছর ইংরেজি পড়ার পরেও কেন আমাদের গ্যাপ আছে, বিকজ ল্যাক অফ প্র্যাকটিস। হয়তো আমরা ক্লাসে গেছি তারপর প্র্যাকটিস করি নাই, হয়তো আমাদের কারিকুলামটা সেরকম ছিল যে আমরা খালি পড়ালেখা করে মার্কস পাইতে চাইছি, বাট অ্যাকচুয়ালি কিছু শেখাতে গ্যাপ থেকে গেছে, অবভিয়াসলি গেছেই তো, সে কারণে এই অবস্থা হয়েছে সবারই, তাই না? পাস করার জন্য এক্স্যাক্টলি, আমাদের তো আসলে প্রবলেমটাই ওইরকম যে আমাদের পড়াশোনা কেন করি, ম্যাক্সিমামের উদ্দেশ্যই পাস করার জন্য, ঠিক আছে? বাট ওর মধ্যে অনেক ভ্যালুয়েবল জিনিস থাকে যেটা যদি আপনি শেখার জন্য করেন তাহলে হয়তো অনেক ভালো হয়। হ্যাঁ, এটাই। ম্যাম, আমি একটা কথা বলছি। আচ্ছা, আমি
6-7 এর ইংলিশ বইগুলা পড়ি, ওইগুলা তো অনেক স্পিকিং এর জন্য অনেক কিছু দেওয়া আছে, কিন্তু আসলে আমরা সেই সময়টা মানে এনজয় হ্যাঁ করিনি ভালো। ওইটা পড়ি নাই। হ্যাঁ, যেমন আমার 9-10 এর কথা মনে আছে। 9-10 এর বইতে কিন্তু ইংলিশ ফর টুডে বইতে ছোট ছোট কম্পোজিশন ছিল, তারপর ডায়লগের প্র্যাকটিস ছিল, সেগুলো কিন্তু আমরা কিন্তু পড়ি নাই, আমাদের বইতে ছিল, বাট আমরা সেটা অ্যাভয়েড করে গেছি। আমরা পড়ছি কি সিন কম্প্রিহেনশন, আনসিন কম্প্রিহেনশন, এইসব কিছু পড়ে একেবারে বই ধরে প্র্যাকটিস করে কিছু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস আর রিয়ারেঞ্জ যেটা শিখে পরীক্ষার হলে গেছি, তারপরে প্লাস পেয়ে চলে আসছি। আর আলটিমেটলি তাতে লাভ কি হয়েছে? আমরা তো আসলে একটা ভাষা শিখি নাই। এবং আপনি চিন্তা করেন 12 বছর একটা জায়গায় আমরা একটা ভাষা শিখলাম না, সো 2 মাসে বা 3 মাসে 1 ঘন্টা করে ক্লাস করে বা একটা বই পড়ে আপনি যে ভাষা শিখতে পারবেন, এটা চিন্তা করার কোনোই কারণ নাই। ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ টু গিভ ইউর এফোর্ট। এন্ড আপনি আগে, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কথা আজকের ক্লাসে বলি, যে আগে নিজের মাইন্ড সেট করেন যে আপনি শিখবেন। ঠিক আছে, আপনি শিখবেন এবং শিখতে পারবেন, এই জিনিসটা আগে মনে করেন। এন্ড আপনার সামনে হোয়াট এভার কামস অ্যাক্রস ইউ, ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো আপনি হচ্ছে মানে দেখেন, আপনি সকালবেলা উঠে হচ্ছে আপনি আপনার কিচেনে যান, কিচেনে যে টক টু ইউর মাদার ইন ইংলিশ, হয়তো সে বুঝবে না, বিরক্ত হবে, বাট গো এন্ড টক টু হার। বলেন হোয়াটস ফর ব্রেকফাস্ট, হ্যাঁ, ডু ইউ ওয়ান্ট টি অর কফি ইন দ্য মর্নিং, ঠিক আছে, অর টক টু ইউর চিলড্রেন, টক টু ইউর ফ্রেন্ডস, এনিথিং। আপনি বলতে থাকেন, তারা রেসপন্স করুক না করুক, দ্যাটস নট ইম্পর্টেন্ট, কিপ আপ ইউর প্র্যাকটিস। হ্যাঁ, কোথাও একটা ইংলিশ ওয়ার্ড শিখলেন, সেটা আপনি দেখে রাখেন, লিখে রাখেন, ঠিক আছে। ইউ হ্যাভ টু ইন্সপায়ার ইউরসেলফ যে আপনি শিখবেন, তাহলে ইউ ক্যান ডু, দেয়ার ইজ নো আদার সিক্রেট। আচ্ছা, তাহসিন হাসান কোয়েশ্চেন করেন। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাম, আমার কোনো কোশ্চেন নাই, আমি বলতেছিলাম আমাদের ক্লাসে যদি কিছু একটা অংশে আমাদের একটু স্পিকিং প্র্যাকটিসের জন্য সুযোগ দেওয়া হতো তাহলে হ্যাঁ ভালো হবে, হতো। এটা পরের ক্লাসের থেকে হবে, আজকে তো এমনি কথা বললাম, হবে। অলি জি, আহমেদ ধন্যবাদ বলেন। ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম হ্যাঁ বলেন। ম্যাম আমরা হ্যাঁ যারা বলেন। হচ্ছে নতুন লার্নার আছি, তাদের জন্য হচ্ছে ইংলিশ শেখাটা এখন কতটা চ্যালেঞ্জ সাপেক্ষ হতে পারে? বেশি চ্যালেঞ্জ না, আপনি আজকে থেকে শুরু করেন, যে লেভেলে আছেন সেখান থেকে শুরু করেন, অবশ্যই পারবেন। এটা এমন কোনো জাদু মন্ত্র কিছু না, হ্যাঁ খুব ইজি, ট্রাই করেন, পেরে যাবেন। মাহাবুল ইসলাম বলেন। ধন্যবাদ। হ্যাঁ বলেন মাহাবুল ইসলাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলেন। আমি রাজশাহী থেকে মাহবুল ইসলাম বলছিলাম। ওকে বলেন। আসলে বিষয় হচ্ছে যে আপনি যে বিষয়গুলো আসলে বললেন, যে যেমন আমরা আসলে 12 বছরেও আসলে ইংলিশ কেন শিখতে পারি নাই, আসলে আমার ক্ষেত্রে যদি বলি যে আসলে এই বিষয়টা যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এমন একটা মানে কুক্ষিগত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে অনেক শিক্ষক আসলে নিজেরাই আসলে বোঝাতে পারেন না, তখন আমরা আমাদেরকে আসলে কি বোঝাবেন। এই কারণেই মূলত আমরা মনে করি যে আসলে আমরা শিখতে পারি নাই। তবে আজকে আমি আপনার আগে যে সেশনটা আসলে ছিল এবং আপনার আগের সেশনেও আসলে আমি ছিলাম, তো আসলে আমি খুবই আসলে ভালো লাগতেছে যে এখান থেকে আমার মনে হচ্ছে যে আসলে নিশ্চয়ই কিছু একটা পাবো। এই কারণে আমি শারদ ইউনিয়ন ফাউন্ডেশনকে আসলে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এখানে অনেকে আসলে বলতেছিল যে আমাদের প্র্যাকটিসের জন্য আসলে আমরা গ্রুপ ভাগ ভাগ হয়ে যাই, যেহেতু আসলে ইংরেজি দক্ষতা অর্জনের জন্য কথা বলাটার হচ্ছে মানে খুবই গুরুত্ব। কথা বলবো বা দ্বিধাভক্তির কারণে বা ক্রিটিসাইজ করবে এই কারণে আসলে আমরা কথা বলি নাই, হয়তো ভুল হবে এই কারণে। কিন্তু এখন মনে হলো যে না, যদি ওইটাই ধরে আমরা বসে থাকি তাহলে জীবনে কখনো আমাদের দ্বারা শেখার হবে না, সুতরাং আমরা ভুল বললেও অন্তত বলতে হবে। তো সেই জায়গা থেকে আসলে যদি আমাদেরকে ফেসবুক বা মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপে যদি আমাদেরকে আসলে ভাগ করে দেওয়া হতো যারা আসলে আগ্রহী মোটামুটি কথা বলবে, আর সেখানে যদি আসলে গ্রুপগুলোনে একজন এক্সপার্ট আসলে থাকতেন তাহলে আমাদের মানে সুবিধা হতো যে আসলে আমাদের ভুলগুলো তারা ধরিয়ে দিতেন এবং আমরাও আসলে চর্চাটা করতেছে, এরকম যদি আসলে কোনো প্লেস আসলে আপনারা তৈরি করে দিতেন। ধন্যবাদ ম্যাডাম। আমি আপনার সাজেশনটা অবশ্যই মনে রাখবো এবং দেখবো এই ব্যাপারে কি করা যায়। আচ্ছা, শরীফুল হক উনি হ্যান্ড রেজ করেছেন, ওনাকে আমি চান্স দিব। শরীফুল হক। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে সকাল থেকে আমরা ফজর থেকে আমরা সারাদিন যা করি
এই শুরুতে আমরা হচ্ছে একটু ইংলিশে প্র্যাকটিস করি একদম ঈশা নামাজ পর্যন্ত, ফজর থেকে ঈশা পর্যন্ত। আমরা যেসব কাজ, আমি অফিসে যাই বা আমরা হচ্ছে ইউনিভার্সিটিতে যাই বা আমরা কলেজে যাই বা স্কুলে যাই, এখানে যাই না কেন, আমরা যদি একটু প্র্যাকটিস করি তো জিনিসটা কেমন হয়, হয়তো বাইরে মনে হাসবে। হ্যাঁ অবশ্যই হাসবে, আর হাসার দিকে যদি মনোযোগ দেন তাহলে আসলে কিছুই হবে না আমাদের এই সমাজে। হ্যাঁ, এটা ইংলিশ কেন, কোনো কিছুই হবে না। হ্যাঁ, তো এটা কিন্তু ঠিক কথা। হ্যাঁ, তো ওটা ইগনোর করতে হবে। হ্যাঁ, আর আমি আরেকটা কমেন্ট পাইছি যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ইংলিশ বলতে হবে। ঠিক আছে, মুস্তাক রাফি খুবই ভালো কথা বলছেন। হ্যাঁ, খুবই ভালো কথা বলছেন, বিকজ ইটস আ ভেরি ইফেক্টিভ থিং টু ডু। বাট এই যে বাসার লোকজন হাসাহাসি করবে, বলবে যে এই যে এটা করতেছে না, আপনি আয়নার সামনে দাঁড়ায় প্র্যাকটিস করতে থাকেন, ইউ উইল গেট ইউর রেজাল্টস। এবং যখন আপনি এরকম মানে প্রোর মতো ইংলিশ বলতে থাকবেন, তখন অ্যাকচুয়ালি হাসাহাসি যারা করছে তারা করছে, ঠিক আছে, তাদের তাহলে কি লাভ হলো। বাট ইফ ইউ স্টপ, এটা আসলে আপনি ইমপ্রুভ করতে পারবেন না। হ্যাঁ, হাসাহাসির ভয় পেলে হবে না, কখনোই হবে না। মোবাইল দিয়ে নিজের ইংরেজি কথা ভিডিও রেকর্ড করতে হবে প্রতিদিন। হ্যাঁ, করে আপনি আপনার অ্যাকসেন্ট অ্যাসেস করতে পারেন, কিরকম কথা বলতেছেন। ঠিক আছে, আয়নার সামনে দাঁড়ায় ইংরেজি বলাটা খুবই ইফেক্টিভ। আয়নার সামনে দাঁড়ায় আপনি বইও পড়তে পারেন। একটা বই পড়লেন, আয়নার সামনে দাঁড়ায় পড়লেন, মনে হলো যে কেউ আপনার সামনে পড়তেছে, ইউ ক্যান অ্যাসেস ইয়োরসেলফ। অ্যাকচুয়ালি ইটস আ ভেরি গুড টেকনিক। আচ্ছা, লাস্ট একটা কোয়েশ্চেন নেবো মৌয়ের কাছ থেকে। আমাদের টাইম অনেক ওভার হয়ে গেছে না, কত 6 মিনিট ওভার হয়ে গেছে। ওকে, ঠিক আছে, মৌ বলেন। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমার একটা প্রস্তাব ছিল, এই যে মাহাবুল ইসলাম ভাই, ওনার সঙ্গেই লেজুড়ে প্রশ্ন, যে আপনি আমাদের আগের সেশনে ম্যাডাম বলেছেন ডিবেটের একটা বিষয়, তো ন্যাচারালি আমি বাংলায় ডিবেট করতাম, এখনো করি, চেষ্টা করি। তো হচ্ছে ইংলিশে ডিবেট করার জন্য একটা ক্লাব বা হচ্ছে আমাদের যদি পেয়ার তৈরি করে দিতেন, আর সেই অনুযায়ী যদি প্র্যাকটিস হতো ইন স্ক্রিন, তাহলে আমার মনে হয় একটু ভালো হতো। এবং যদি টাইম বেঁধে দেয় 2 মিনিট। আপনি যদি চান তাহলে আমরা ডিবেটের একটা ক্লাস করতে পারি। ঠিক আছে, আপনি মুসলিম বাবু, আপনি কোন ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা করছেন? আমি যশোরে এমএম কলেজে পড়াশোনা করেছি, এখান থেকে গ্রাজুয়েশন শেষ করলাম, রেজাল্ট হয়নি এখন। ওকে, দ্যাটস ভেরি নাইস। ওকে, আমি স্কুল লাইফ ডিবেট করি, তবে খুব ছোট পরিসরে, আচ্ছা, খুব এখনো বড় কিছু হই নাই আসলে। ওকে, ঠিক আছে, ভালো। তো হচ্ছে আপনি ডিবেটটা খুব ভালো, আমাদের অনেক ক্রিটিক্যাল থিংকিংও শেখায়, আমাদের ভালো স্পিকিংও শেখায়। তো আমি এটা ট্রাই করব এখানে আমাদের কোর্সে ইনকর্পোরেট করার, ইনশাআল্লাহ। এন্ড থ্যাংক ইউ ফর দ্য সাজেশন। ওকে, ঠিক আছে। আর তো কারো কোনো, অলি আহমেদের হাত দেখতে পারতেছি এখনো ওঠানো, কিছু বলবেন? হ্যাঁ ম্যাম, সেটা হচ্ছে বিষয়টা কিরকম, নিজে যখন প্র্যাকটিস করি তখন দেখা যাচ্ছে নিজে নিজে বলতে পারি, বাট পাবলিক প্লেসে যখন কথা বলতে যাই তখন বিষয়টা এমন হয় যে ভিতরে ভাব আছে কিন্তু বলার ভাষা খুঁজে পাই না। দ্যাট হ্যাপেন্স, তো এটা থেকে, হ্যাঁ, এটা থেকে হচ্ছে মানে কিভাবে আমি হচ্ছে পরিত্রাণ পেতে পারি বা হচ্ছে স্পিকিং ক্ষেত্রে, তো ওইটাই তো বলতেছি যে নিজেকে মোটিভেশন দেন। মনে করেন যে ভুল হবে না, আর ভুল যদি হয় বা তাহলে কি হবে, কেউ কি আপনাকে ধরে মারবে? অথবা আপনি এত বেশি আপনার ফিল করার কি আছে, ভুল তো মানুষ করেই। আমরা কত মারাত্মক মারাত্মক ভুল করি, ঠিক আছে, প্রত্যেক দিনই ভুল করি, এবং এমন এমন ডিসিশন নেই যেটার জন্য আমাদের পরবর্তীতে জীবনে রিপেন্ট করতে হয়। তো আপনার তো মানে এমন না যে একটা ইংলিশ ভুল বলে ফেলছেন এর জন্য বাকি জীবন আপনাকে পস্তাইতে হবে। ইটস নট সামথিং সো সিরিয়াস। ভুল হোক, আপনি বলেন, সমস্যা কি? হ্যাঁ, কিন্তু ম্যাম একটা সমস্যা আছে যে আমরা যখন অনেক ফোরামে খুব বাহবা পেতে থাকি, মানে আমাদের এক্সপেকটেশনটা তখন অনেক বেড়ে যায় যে না আমি ভালো করছি, আমি ভালোর সঙ্গে থাকবো, ভালো করে যাব। তখন যখন ইংলিশ বলতে যে একটা বাধা আসে বা ব্যঙ্গর সম্মুখীন হতে হয়, তখন যে এমন একটা বাড়ি খাইতে হয়, মানে বলার মতো আসলে। ইগনোর দিস পিপল, এগুলো ইগনোর না করলে জীবনে কিছুই হবে না। ঠিক আছে, মানে অনেক মানুষ অনেক কথা তো বলতে সবাই পারে, ঠিক আছে, এটা তো কথা বলা, অন্যকে ক্রিটিসাইজ করা হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে খারাপ কাজ। ঠিক আছে, এটা এগুলা ঠিক কেন আপনি হাসবে একজন ইংলিশ খারাপ বলে, কি হবে তাতে? ওর কাজ নাই বলে সে আপনাকে দেখতেছে এবং এরকম হাসতেছে। যদি আসলে ভালো হতো তাহলে সেলফ ইমপ্রুভমেন্টে ব্যস্ত থাকতো, নিজের কোনো ভালো প্রোডাক্টিভ কিছু করতে চাইতো। হাসাহাসির তো কোনো কারণ আমি দেখতেছি না।
হ্যাঁ, এবং এই যে এটা বলছে যে আমার ক্লাসে কিন্তু অনেক হাসাহাসি হবে, কিন্তু কাউকে ক্রিটিসাইজ করে হাসাহাসি একেবারে নিষিদ্ধ, আইন এটা, ঠিক আছে? এটা করা যাবে না। কেন? এটা এটা তো এটা এইটার জন্য আমরা ভয় পাই। হ্যাঁ, যেমন আমিও অনেক সময় এরকম ফেস করেছি যে স্টেজে দাঁড়ায় একটা কথা বলতেছি, পিছন থেকে ফিক ফিক করে হাসতেছে। আপনি যদি ওটা ইগনোর না করতে পারেন, ইউ উইল বি ডিস্ট্রাক্টেড, এবং আপনাকে এরকম রেজিস্ট্যান্ট হতে হবে। হ্যাঁ, যে আপনি ইগনোর করবেন। এই যে মুসলিমা মৌ উনি বললেন ডিবেটের কথা, আমি জীবনে অনেক ডিবেট করছি অনেক ছোটবেলা থেকে। দেন ডিবেট যখন আরেকটু ইমপ্রুভ হলো তখন আসলো পার্লামেন্টারি ডিবেট। তারপরে যখন আরেকটু ইমপ্রুভ হলো, মানে আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়ি তখন আসলো MUN, মডেল ইউনাইটেড নেশনস, ঠিক আছে? তো জাতিসংঘের প্যাটার্নে আসলে বিতর্কটা হয়, বা জাতিসংঘে যেভাবে বিল উত্থাপন হয়, পাস হয়, রিজেক্ট হয়, এইসব ব্যাপার স্যাপার ইউনিভার্সিটি গুলো আর কি আয়োজন করতো। তখন আমি ফার্স্ট ইয়ারে যখন শুরু করি, এইরকম ওরে হাসাহাসি সেখানে। হ্যাঁ, মানে কোনো কিছু বলাই যায় না, তার আগেই মানে মানুষজন হেসে শেষ, মানে কেন এটা, মানে ইটস ভেরি disturbing, but you have to be away from that distraction, ঠিক আছে? করলাম, ঠিক আছে। 2010-এ যখন প্রথম ডিবেট শুরু করি তখন নাকি আমার কথা হাওয়ায় ভেসে যেত, মানে এত আদুরে আসতো। তো তখন আমার হার্টবিট যেমন ছিল, আজকে প্রথম টিনা ম্যাডামের সেশনে কথা বলতে গিয়ে আমি ফিল করলাম এত বছর পরে যে আমার হার্টবিটটা সেই পর্যায়ে ফাস্ট হয়ে গেছিল। মাঝখানে এতগুলা বছর কথা বলতে বলতে বিভিন্ন সেশন, উপস্থাপনা বা জব করার ক্ষেত্রে সিকোয়েন্সলি মানে হচ্ছে খুবই প্র্যাকটিসের উপর ছিলাম। তো ইংলিশ থেকে স্পিকিং এ অনেক দূর হারাই গিয়েছিলাম, তবে আজকে আবার সেই হার্টবিট ফিরে আসছে। তো মনে হলো ইটস গুড, এন্ড ইউ হ্যাভ টু হ্যাঁ টেক দ্যাট রেসপন্সিবিলিটি, ঠিক আছে? এটা একটু সাহস না করলে হবে না, ঠিক আছে? আমি আপনাদেরকে আমার একটা এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করি, ঠিক আছে? ওই MUN এর সাথে আমি যেহেতু এক্সাম্পল কথাটা বললাম, এই কথাটা বলেই আজকে শেষ করব। মডেল ইউএন এর সাথে পরিচিত আছে আপনাদের কারণ? আছে ম্যাম। এটা কি? আচ্ছা, মডেল ইউনাইটেড নেশন বলে একটা জিনিস যে হয়, এটা তো আপনারা জানেন তাহলে, ঠিক আছে? এটা কি হয়? কিছুই না, আপনার ইউনিভার্সিটি লেভেলে জিনিসটা ইউজুয়ালি হয়, বড় হল রুম থাকে। হ্যাঁ, সেই হল রুমের ভিতরে ঠিক জাতিসংঘ যেভাবে কাজ করে, এটাকে বলে ছায়া জাতিসংঘ। আপনি যখন এই ইভেন্টের জন্য রেজিস্ট্রেশন করবেন, আপনাকে একটা কান্ট্রি দেওয়া হবে, একটা কমিটি দেওয়া হবে। সেই কমিটি হবে জাতিসংঘের কমিটি। ধরেন জাতিসংঘে কি থাকে? ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন, হ্যাঁ, তারপরে কি মিসাইল টেকনোলজি কন্ট্রোল রিজিম, হ্যাঁ, হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশন, ঠিক আছে? তারপরে কি থাকে? সিকিউরিটি কাউন্সিল থাকে, UN সিকিউরিটি কাউন্সিল, যেটা এরকম বিভিন্ন কমিটি থাকে। এবং আপনাকে একটা কান্ট্রি দেওয়া হবে। কান্ট্রি যে কোনোটা হতে পারে, ধরেন আপনাকে বাংলাদেশ দেওয়া হলো, বা ইন্ডিয়া বা ইজিপ্ট অর এনিথিং, ঠিক আছে? সো আপনার যে কাজ হবে কি, আপনি কান্ট্রি এবং কমিটি পাইলেন, এবং তারপরে আপনাকে ওই কমিটিতে একটা এজেন্ডা দেওয়া হবে। ধরেন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের এইবারের সেশনের যে এজেন্ডা, সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটারের ব্যবস্থা করা, নিরাপদ খাদ্য, মানে নিরাপদ পানি, যেটা হ্যাঁ পানিবাহিত অনেক রোগ হয়। সো আমাদের হেলথ অর্গানাইজেশনের কাজ হবে কি, নিরাপদ পানি নিশ্চিত করা। এবং এটার জন্য বিভিন্ন দেশ থেকে আপনি ডেলিগেট সাথে যাবেন। ধরেন আমি আসলাম মিশরের ডেলিগেট, এখন আমি মানে প্রপোজ করব যে পৃথিবীর পানির সমস্যা সমাধানের জন্য এই ধরনের কাজ করতে হবে, এই কান্ট্রি গুলা করতে পারে। সো এখানে কিন্তু ব্যাপক পড়ালেখার ব্যাপার আছে, যে আপনার কান্ট্রি পলিসি জানতে হবে, কমিটি পলিসি জানতে হবে, ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস জানতে হবে, এবং আপনি যে কথা বলবেন, আপনাকে যে কোনো দেশ, ধরেন আমি ইজিপ্ট একটা কথা বললাম, আমেরিকা আমাকে প্রশ্ন করলো, তুমি যে এই কথা বলতেছো, তোমার দেশ হচ্ছে এরকম গরিব দেশ, হ্যাঁ, এখানে বলতেছো তুমি এত টাকা ফান্ড দিবা, ডু ইউ নো অ্যাবাউট ইউর কান্ট্রিজ পজিশন? সো ভীষণ মারামারির একটা জায়গা। এবং সব থেকে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, অ্যাট দি এন্ড অফ দি সেশন, ধরেন একটা কমিটিতে 50 জন ডেলিগেট থাকে, তো এই সেশন শেষ হওয়ার পরে 3-4 দিন ধরে এই ডিবেট চলে, কিন্তু এটা 2-3 মিনিটের বিষয় না, 4 দিন 5 দিন এই ডিবেট চলে। এবং এইটার পরে একজন সেখানে প্রত্যেকটা কমিটিতে উইনার হয়, তাকে বলে বেস্ট ডেলিগেট, ঠিক আছে? এবং তাকে কিন্তু মানে সে যে প্রপোজালটা দিছে, সেটা প্রত্যেকটা ডেলিগেট ভোট দিয়ে তাকে পাস করাইছে, এবং তারপরে সে উইনার হয়েছে। খুবই কমপ্লিকেটেড থিং, মানে 4-5 দিন ধরে আপনার মানুষকে ম্যানিপুলেট করতে হবে, বুঝাইতে হবে যে না, আমাকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করো, যেন তুমি যে প্রাইজ পাইতে আসছো সেই প্রাইজটা আমি পাই, ঠিক আছে? মানে এই টাইপের একটা জিনিস। তো
ফার্স্টে আমি এত কিছু বুঝি নাই আসলে, যখন আমি ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি ইউনিভার্সিটিতে, এরকম যে একটা জিনিস হয় সেটা অ্যাকচুয়ালি তাও জানি না। আমার এক ফ্রেন্ড ঢাকা ইউনিভার্সিটির সিনেটে এই প্রোগ্রাম হবে, সে যাবে, আমাকে নিয়ে গেল সাথে করে, রেজিস্ট্রেশন ফি সেই দিল, বললো যে তুমি চলো ডিইউ ক্যাম্পাস 3-4 দিন ঘুরে আসবো। আচ্ছা ফাইন, গেলাম। ঠিক আছে, যাওয়ার পরে দেখলাম যে আসলে এই ব্যাপার, ঠিক আছে, ইংলিশে কথা বলতে হবে। তো আমি তো এত সিরিয়াস না, কিছুই না। তো প্রথমে গিয়ে ওখানে কিন্তু আবার কিছু এটিকেট আছে, আপনি কিছু ওয়ার্ডের বাইরে কথা বলতে পারবেন না। আপনি কাউকে এই, তুমি, আমি, সে এইভাবে ডাকা যায় না, ঠিক আছে? আপনাকে ইওর এক্সেলেন্সি, ইওর হাইনেস, অনারেবল ডেলিগেট এন্ড ব্লা ব্লা অনেক কিছু বলে, মানে কথা বলারও গ্রামার আছে। আপনি ইংলিশ জানলেই যে হবে তা না, ওটা গ্রামাটিক্যাল ওয়েতে আবার উপস্থাপন করতে হবে। হ্যাঁ, মানে মাননীয় মডারেটর না, ধরেন আপনি আপনার একজন ফেলো ডেলিগেটকেই প্রশ্ন করবেন, আপনি কিন্তু সরাসরি তাকে কথা বলতে পারবেন না। ডিফারেন্ট টাইপের এখানে রুলস এন্ড রেগুলেশন থাকে, এবং প্রত্যেকটা এমইউএন কিন্তু একটা আরওপি থাকে, রুলস অফ প্রসিডিওর, ঠিক আছে? সেটা পড়ে তারপর আপনাকে কথা বলতে হবে। তা এত কিছু তো পরিটরি নাই, প্রথমে গিয়েই মনে করেন যে কমিটির মধ্যে কথা বলতে হবে, হাত উঁচু করে কথা বলা আরম্ভ করে দিছে, মানে খাই দিছে, বা ভাবছে যে কোথা থেকে আসলো, ঠিক আছে, এইরকম কথা বলতেছে। পরের দিন সকালে গিয়ে আবার ভুল করছে, মানুষজন তো হাসাহাসি করতেছে, ভাবতেছে যে কি এইটা। হ্যাঁ, এবং আমি নিজেও তখন খুব মানে ভাবলাম যে থাক, এত কথা আর বলার চেষ্টা করার দরকার নাই, ঘুরতে আসছি ঘুরেই চলে যাই। হ্যাঁ, শুধু শুধু এটা না। কিন্তু আমার একজন জুরি বোর্ড মেম্বার ছিল, সে আমাকে ডাক দিয়ে বললো যে শোনো, তুমি মনে হয় অনেক ছোট মানুষ, এই কাজ বোধহয় আগে করো না, এবার যেটা ট্রাই করতেছো দ্যাট ইজ রিয়েলি ব্রেভ, ঠিক আছে, যে খুব সাহসের কাজ করতেছো, যে তুমি ট্রাই করতেছো। হ্যাঁ, দ্যাটস হোয়াই ইট উইল গোইং টু বি গুড। তো ওই কথাটা আমার মাথায় ঢুকলো, আর আমি চিন্তা করলাম যে যা হয় হবে, বলে যাবো। এন্ড আফটার 5 days আই বিকেম দ্য বেস্ট ডেলিগেট, ঠিক আছে? ফার্স্ট এমইউএন ছিল এটা আমার, ন্যাশনাল মানে বেস্ট ডেলিগেট হয়েছিলাম। এন্ড দ্যাট ওয়াজ আ রিয়েলি টার্নিং মোমেন্ট ফর মি, যে আপনি যাই করেন না কেন, ডোন্ট স্টপ, ঠিক আছে? এবং একটা ওয়ার্ড অফ ইন্সপিরেশন ক্যান অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ ইউর লাইফ। এবং পরের বছর থেকে মোটামুটি আমি যতদিন স্টুডেন্ট ছিলাম, 18-19 সাল পর্যন্ত, আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির যে এমইউএন হয়, ইন্টারন্যাশনাল মান হয়, সেখানে আমি জাজ হিসেবে কাজ করছি, ঠিক আছে? মানে জাস্ট ওই একটা ইন্সপিরেশন আমাকে পার্টিসিপেন্টের চেয়ার থেকে জাজের চেয়ারে বসায় দিয়েছে। সো মোটিভেশন ইজ সামথিং লাইক দ্যাট। সো সবসময় নিজেকে পজিটিভ মোটিভেশন দিবেন, এন্ড ইউ উইল বি এবল টু ডু এনিথিং ইন দিস ওয়ার্ল্ড, ট্রাস্ট মি, ঠিক আছে? আর আপনাদেরকে বলে রাখি, আমি গতবারের সেশনে ওদেরকে আগে বলি নাই, কিন্তু এই মডেল ইউএন এর এই সব কমপ্লিকেটেড এজেন্ডা দিয়ে লাস্টে আমি ওদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট করতে দিছি, আর ওরা কিন্তু পারছে, ঠিক আছে? মানে ইংলিশের লেভেলটা, তাদের কনফিডেন্সটা বেড়ে গেছে, দ্যাটস ওয়াই তারা করতে পারছে। তা আপনারাও যাই করেন না কেন, কনফিডেন্ট হয়ে যান, দেখবেন 3 মাস পরে আপনারা একটা নতুন জায়গায় চলে গেছেন।